أزل فلاون أيث مثلا في سماثين غلثي زرنون فقبالي ستيفين وقين ذا سراج أمقارو ذق غير سراجن إذن سلوشذ جيون وهيل تسفديث نمسو أفرنيمان الماك الماريكان وغثا وقين نعد سراج أمقارو في دوام مثلا الحسين عز يكتواسن أشو كان تورا يسراج ناقيا لاند ذي الدماث نوسم كثير نتفسوث أفريكات نجوج آلاف ويون وكذا تفسوث نتمانين غان أسراج كينيا أديليا أكن أدي مسلاي يمثلنا الحسين ذيون سراج أديلين لكن أدي يغال غف فين ديضران ذي جوج آلاف ويون إمين تاكن ستيماديس إلا ذيون غير ويذ إديف كان أفوس تلت ثالث إمي كان نتا إلا ذي العرش يحضر يعاش 300 وأدي يغال أدينيا أمكي ضرت تمثال أدينيا ذا شو ديلان ودينيا أمكي تفاض سواف ودينيا ذا غن ذا شو يدبوين ثمورث القبيل ذو الفايدة وين ضران ذي في السفنية نجوج الأفويون خساكن نسحو 17 إمي دبو المثا من 120 128 بث مثلنا سدو هرصاصين وذفو أمهرسان الزهيري أدوغالا كان ذيك سراج ناقيا ذك واهيلا كينيا إمي لا تذغن كرا تذوكلي وين يقلان ذو المك دي ماريكان وغافا جرست أخما قبيلي مونريال ثفسوث أميتي كيبي كابيلي السونتر كولتوريل كابيلنا خام هذا لسان قبيلي وذاغن وذي يتحملون تمور ثقبيلي ناس اسوسياسيون دي زامورو لا كاكيان اكيسميس هذا مثلا باش دوغال مثلا الحسين ديون ومذهن قبيليين حور كاس دوان يغران ديال اليونيفرسيتي يخدم ديال ليلو يغران ليتيراتور فرونسيز وذاغن دركاز ود الباك مات قرويس واحد الباك مات يعني إيفان كان قرويس مشي في السيام مشي في السام قرويس بلي لي كارتيزيان نسميث ذا مغناس الماك قسمي ديالول أرسا يحضر كل كيت لي كونغري يسويرن الماك يحضرسن أما ذوين كغيلالي أما ذوين الساحل أما ذوين الزلال وسكيما نرساكيا يتكمل كنا ضحيت ناس ورانا ديني باللي مثلا الحسين سي الفيس بريزيدون دو سيداتيف ان انسيان فيس بريزيدون دو سيما غير نشتاقي سي بوين ابري لي فيكتيم دو سيستيم استخدمت يدي الخوف معاه ويخط على سكينه نرسا هكا كان محسوس هذا طريق مثلا حسين ميد مساع في اللاس مساع دا فوساريكينس بلا عقيل يعني ثورة هذا سيني غزول إجمال الحسين أزل فلك إجمال الحسين أم كتسيقها زول أنا ساقيني نفيتش أريا وين تجملت أريا خف من شدايا مع أهلا إي لي كونفيرونس تسوجد معك أمريكا زادا كي كانت عندنا شحال أنا ساقيني نفيتش أريا وين تجملت لكن نخدمض أهلا كينيا سوسارا كينيك يعني كشتيني سنيك نزراك ذا مغناس سيسيك ماشي غامي ذا ساو ذا عمي نزرا ذا كشتيني كيني كوران درتي كوني كوران تقبيلت نفس سبقها نتمسى في العرش والعرش نثبوشناش نثبوشناش هكا كذا يعني تمور فيك سميت كذا تحسن مثل العرش دونك ديني كاع عرش نفس سبقها
هكا تلا زيكي هكا دونك تحضر ضستا كل حيت ثورا دوغالو ذوك الساعه كذا فكا فوس هذا فكا وال اكن نسكشمو ذوك الساعه كاكيا و ادنوغال تاكارينس في السقسي تنميرت افوس غوريك اول غوريك تنميرت مراد تنميرت كي وجد يدي توالين اسراجا كي ثورا هكا تنميرت وجد يقدشني وكنا دهجيناه الى جينا ضمر كانتين دي l'Amérique du Nord. تنميرت وجد اما لي اسوسياسيون اما الماك انافاض لا كورديناسيون دو ماك انافاض l'Amérique du Nord اما لي اسوسياسيون غلاندينا اما لي سونتر qui ont contribué à la réussite de cet événement important parce que كنيد نقار قوالنا نقار دو اشوق نقن ماشي ضرصاص مي تساثوث اسماء ركازنا في لوننا غاد هني نسمكتي مسروي ادنيني باللي امزروينا ضمر كانتيو اشتاقين ذاين نخدم بشنوين اموراد سوي هذاك سي مغناسنا كو كلاندينا او ندينيغ اكون نسنمر غطاس تنمير ثنون او ندينيغ تنمير ثنون ميت في كامل عراضه. C'est un honneur pour moi, c'est un plaisir pour moi aussi de partager un moment avec vous et avec les téléspectateurs تقبالي في التيفي نتساث دي تسران إسا تسرات داغن l'espoir إثمورة القباير أخطر دي ثمورة القباير أطاس تدلان البروليفيراسيون un clonage de télévision du système algérien هضرن ساقول انت بتستعرف مي هضرن تك يوث تمغليم دونك كنشتاقي كنويت قارمد في ذات افتمورت القبايل قبايليت غاس ما الا نخلط اكثر ميت ذي حضورنا نقولنا انشتاقي ماشي ذا ظن قبايلين الا يون اللي اوفير على لونيفرساليتي Vrai Canada ou vrai Kathazworth, vrai ça une pensée à tous les martyrs puisque je vais parler des martyrs du printemps noir et du printemps noir en général. Vrai je vais exprimer une pensée émotive pour tous les martyrs du printemps noir et tous les martyrs de la Kabylie et je demande à ce que les détenus du MAC indépendantistes qui sont encore et actuellement en prison, c'est-à-dire je dénonce les arrestations arbitraires, injustes et iniques de ces militants, notamment Lounis Hamzin et Jamara Zayem, Zouayad Marra. Bien sûr, je dénonce aussi Al-Falsafa Gounit, إيواكن أدو تغسلق صح ذكذافون الجزائر مهرسان إكتران إمغنسن تيمون تمور ثقبيليث الحفاس et des jihadistes, l'un des terroristes, ils circulent en toute impunité et en toute liberté des mours nalzaïa. Donc, je ذاين فيس حصفا أطاس وقبل كشما كسارة يجينو أتخدم une rétrospective إيواشو لا rétrospective أد ندم إيوا كنا نفهم ثمثالت 2001 نا تفسو تفركنت ودغلي راس ديالني لان يمنوغن وقبل تفسو تفركنت اسمين ثلاثه مورت القبايل ثلا indépendante en avant 1857 الفالمان سومر يجوثن ثم زواروث ثنوغ إيواكن مهال فرنسا إيواكن أتحبس فرنسا ورتسوكيبي على لا كابيلي إلا قد نسمكتي أمزرو ياكين خطر إيواكن نفهم أدناوض أرث سوت تفرجات 10 سنين سين تساون و 1870 ثلا ذاغن لا ريفولتني المقرانين كل شيخ حداد أطاس إقباليين يجموثون أطاس الخسارة في سيدي جنا يسيد بوين ثواغف النين نال 1870 Einstein, les chefs de la résistance kabyle ont perdu la guerre, mais n'ont jamais capitulé. Ils n'ont jamais capitulé. Il n'y a pas eu dans l'histoire de traité
de capitulation. أما الفرمان سومر، أما الشيخ حداد، أما المقراني، أما ذوي قذي لاني ميرني واحد السن طفلنا ريزيستونس ني. سين ذا ساون إلى كنظر باللي 1926 أو 1926 إلى كنظر باللي l'étoile nord-africaine a été créée par les Kabyles. Et les Kabyles ont l'Afrique du Nord pour la décoloniser parce qu'ils ont constaté dès les premières guerres que la puissance française militaire était très puissante par rapport à la résistance des Kabyles. Donc, ils ont cherché des alliances à travers l'étoile nord-africaine et ont mobilisé ياك وكذلك الانتورا ديال المغرب ناغ تونس ديال الجزائر ايوا كنا نخدمن اموسو مجال في مهرسه فرنسا c'est-à-dire anti-colonialiste, un mouvement anti-colonialiste contre les Français, contre la France coloniale. سين ذا ساون en 1945 في خراطه تسمرت القبائل il y a eu un massacre de 8 mai 45. ثمود القبائل فتنا ايكوا في الليل امانه السنين ارزدت يظهروا باللي فرنسا ذو ذم génocidaire, un comportement génocidaire qui s'est manifesté le 8 mai 45. En 1949, il y a eu la crise anti-berbériste. Tout le monde se met anti-berbériste. Mais qui n'est pas dire la crise anti-kabyle. Parce que les kabyles, quand ils disent la crise, ou les berbères, oui. Ça dit si vous êtes 54-62, إقباليون جنسي الحق سنطاس يوكن هذا سوفون فرنسا يوكن هذا غن على ليبرتي غن أرث لينسن en 62 ماشي تسيد اللي ديوسان ذا كوشمار سينا ثمورت القبايل دي 62-65 يلا ان موفمون تمورت القبايل دير لعناية الفافاس نا الفرون دي فور سوسياليست بحسين عيد حمد 3 سنين أطاس يجموثل دي تمورت القبايل 492 إمغراصن الفافاس أطاس مجراح أطاس إمحباس إقلاني ميرني بن بلا ذبوم ديون غفرون درفق في تمورت القبايل. Grâce à le 16 juin 1965, le FFS a signé un accord avec la présidence de la République algérienne représentée par Ben Bella. L'accord né selon les mémoires de Sil Hafer, un ancien maquisard d'Aqvaïli, il n'est l'accord né. Les archives d'Alger peuvent être consultées une fois sont ouvertes. Donc, Ned Blin est marqué à Flacorné, accord entre la Kabylie et Alger. Si le Hafid avait refusé de signer, mais à un moment donné, 3 jours après, il a signé le 16 juin. Le 19 juin, il y a eu le coup d'État de Boumediene. Il a dissous cet accord. Si le 20 avril 80. En fait, c'était le 10 mars que Mouloud Mameri voulait organiser une conférence sur les poèmes kabyles anciens. Encore une fois, on n'a pas le droit de parler de Kabylie en Kabylie. Donc, la conférence a été interdite. Donc, il y a eu des manifestations en 80. Il y a eu de la répression. Dieu merci, il n'y a pas eu de mort en 80. En 81 aussi, il y a eu beaucoup d'arrestations, beaucoup de répressions, beaucoup de blessés. أوجد مزروي إيرق أثر مثلنا كل مزين تمرت القبائل خطر ميلون السينارة مزروينا ونسبيرانا نوادي أرزداف لافونيرنا. En 85, la Ligue algérienne de défense des droits de l'homme, la DDH, الساقين ودي كاثنارا كما نسن انديبوندونتيست ما توطفن هضرن كنافيه الى كنزرب لي ذي القبايل اتسيدي خلقن جراسن ذغا يون سعيد سعدين يون الفرحه مهني
يون ذا رزقي عبوط يون ذا لي حيا في النور وكذا كيكلين دي قبايليين اطاسي قلانا اطاسي القبايلي قلان دينا دمار كان هكا سينا ثلاثه ايوا كان جوست illustré les Kabyles étaient là en 1985 pour la première fois on a créé une ligue de droits de l'homme mais on a créé on a dit ligue algérienne سين ذا ساون 89 90 لو اف اف اس لو ار سي دي عرضنا الديمقراطيزين تمورتنا الجزائر ومن بلي تمورتنا الجزائر زمرنا الديمقراطيزين غاسا كني ومسناو ذا سداوي غامقران لو بروفيسور سالم شاكر ينايسند en 90 déjà ينايسن les Kabyles n'ont pas vocation de démocratiser l'Algérie سين ذا فلان يساد البويكوت سكولير عندنا en 94-95 ثمورة القبائل تعرض أتسكشم تمازيغ l'école pacifiquement il a fait un boycott scolaire دي ثمورة القبائل دانا كل القبائل قشوش مشوش مي دي ثمورتنا الجزائر ولا شوي قلان يذنا يميرني دايور ذي وقتني لولا سمعتو ذوين يبوين كيدنابينت ذي وقتني داغن ثمورت القبايل تحاسف طاس وحدس تنحاف وحدس سينار زداف يسد le HCA, le Haut Commissariat à la Miséricorde. C'était les accords du 22 avril 1995. Les accords du 22 avril, créant le HCA, c'est la première fois que l'Algérie discute avec le MCP officiellement. Il a signé un accord Yeltsin. معنا سينار زداف إلا كنزر ثورة 17 سنة يجموت له كوميسير إداري تامران n'a pas été remplacé aucune personne tourang ou il le titre de haut commissaire de l'HCA tourang أتقر غكا يوكن ما داود غار سوتا فركانت أنفهم أي غار إدثرات سوتا فركانت c'était la vase, c'était la goutte qui a débordé le vase. Midi le 18 avril, il y a le 20 avril, les manifestations le avril 2001, c'était le 19 avril, et les manifestations de Tizi Ouzou. Journal Liberté qui a rapporté l'information, un jeune a été tué à l'intérieur de la brigade de gendarmerie Nef Douala. Wagin Germah Massinissa. Azkani, le 20 avril, le haut commandement de la gendarmerie d'Alger, Akoud Zerhouni, qui était le ministre de l'Intérieur, il n'aide Wagin, c'est un voyou de 26 ans. C'est pour ça qu'il mousse la brigade de gendarmerie. C'est comme si on a le droit de tuer un jeune, fut-il voyou. Donc, il est publié, c'est-à-dire le 22, il est publié de la famille Germah Massinissa, publié le bulletin scolaire Inus. C'était un élève, un excellent élève, écart terminal. Il avait de très bonnes notes en physique, en maths, dans la langue française, l'anglais, toutes les matières. Il avait de très bonnes notes. C'était un excellent élève, Germah Massinissa. Donc, à partir de là, il y a eu du côté de Daron, un professeur de physique, de culture physique du collège de Amizour, et les collégiens, ils ne savent pas le stade où ils ont une séance, et c'est là, la gendarmerie fait ils les ont tabassés, ils les ont passés à tabac. Donc, à partir de là, il y avait des manifestations
d'abord Geth Douala, devant la brigade gendarmerie. Ensuite, il y a eu des manifestations de Tizi Ouzou, le comité de soutien à la vérité sur l'assassinat de Germah. C'est une le avril, alors toutes les brigades gendarmerie en Kabylie ont été assiégées pacifiquement par les citoyens de la Kabylie. Les القبائل فاهمين باللي تسمح قرانيث غاسا كنين أرجاز يموت ان بروفيسور يتوث 5 لي كوليجيان وثنتن غاسا كنين الدويان الجزائر se commençant devant les brigades Nokon. Alors, la journée du 26, 27, 28 avril, il y a eu 43 assassinats. C'est-à-dire une folie meurtrière. Vina imsfhamen, kira ymusnawen, amadi sdawin di Tizi Ouzou, amadi fgayuth, ذي مسنون ذي مغلسن مساوار نيركل خاطر c'était une urgence donc il fallait s'organiser. نلحق درميد le 17 mai et de Giloula Oumalou et de créer et de Tizi Ouzou et de créer la CADC. La CADC de Chout, c'est la coordination AH, Daïra et commune. C'est de l'instance qui gère Tizi Ouzou. Au départ, elles se sont organisées le 4 juin. Des ouvertures aussi, après Boumerdes, Taïf, Borj Bararek, les étudiants d'Alger, Kabylie, d'un collectif d'étudiants des universités d'Alger. Mais le 17 mai, d'une plateforme de revendication, la plateforme d'Ilulan Oumani. La CADC. Le gouvernement de Benflis et Guinran en Kabylie, dont le RCD, il a deux ministres, Youn Lamara Ben Younus, Wayob Hamid Lounaoussi. Le ministre du RCD dans le gouvernement de Benflis. Le RCD a décidé de se retirer du gouvernement au 43e assassinat. Il s'est retiré après du gouvernement, après il a accompagné le mouvement. Donc, le 7 juin, il y aura une préliminaire hier, les délégués Iglandi Tizi Ouzou à Koulougadn Vgaïus. Le 7 mai, c'est une rencontre interwilaya. Les délégués Tizi Ouzou à Koulougadn Vgaïus, après, le 11 juin, il y a eu la rencontre, la première rencontre interwilayale, et de la plateforme d'Elixar de 15 points. Les 15 points, le mouvement à l'époque, il a fait la gauche algérienne. Les comités populaires. Après, il y a une coordination intercommunale de Béjaïa, la CSIB. Dans des ouvertures aussi, les comités citoyens de wilaya de Bouira. Il est le 11 juin, la plateforme d'Elixar, alors, il y avait 3 revendications de la Kabylie qui n'ont pas été prises en considération. Il y avait l'état d'urgence, c'est une revendication du FFS. Le RCD, les délégués pro-RCD Ouhouine, il y avait la revendication, l'abrogation du code de la famille, c'était une revendication du RCD, le FFS Ouhouine. Donc, pour faire consensus, on a décidé de les évacuer toutes les deux. Il y avait aussi la
la revendication phare, la vérité sur l'assassinat de Matoub Lounes. Il n'y avait pas de consensus pour l'intégrer la plateforme de l'Aqsar. La fondation Matoub, c'est la fondation qui va s'en occuper. Donc, les revendications en B n'ont pas été adoptées. Sinon, le deuxième article de la plateforme de l'Aqsar, il parle du jugement des ordonnateurs, des assassins et des exécuteurs du crime. Bien sûr, le point 8, elle parle de Tamazight langue nationale et officielle. C'est une revendication historique de la Kabylie et défendue sur le MCB. C'est là le point 11. Il est formulé autrement, mais il veut dire primauté du politique sur le militaire. Alors, il a été formulé de la manière suivante. La mise sous les instances démocratiquement élues de toutes les fonctions exécutives de l'État ainsi que des corps de sécurité. Le point 11. Après, le mouvement, c'est la gauche, donc il y a eu beaucoup de revendications de gauche. Il y a eu bien sûr des revendications telles que le départ des gendarmes. Le départ des gendarmes, c'est important, c'est-à-dire le départ des gendarmes de la Kabylie vers le ministère de la Défense, leur corps naturel. Voilà à l'époque de Choumid Nakar. Nakar de Berlin, un État républicain, ils meurent que à la gendarmerie. La sécurité, c'est la police. La première puissance du monde, c'est les États-Unis, où c'est la gendarmerie. Donc, voilà, le 11 juin, après, dans mon din de la plateforme, on va remettre le texte à la présidence de la République algérienne. Le 14 juin. Donc, le 11 au 14, on a tout préparé, y compris des guides comment, c'est-à-dire une personne qui a dit ça, il y a un yézus, des mavons, où il s'est farmage, par exemple, il a dit les bonbons yézus, il a dit du chocolat, il faut aller arche par arche, le 14 juin, قشوش مشوش ياكل قبايل داقين الجزائر. Les estimations de Mkhalef, je pense qu'il y a eu 3 millions sur les 9 millions de Kabyles. Nous avons mobilisé un tiers. Un tiers du peuple kabyle s'est mobilisé à Alger. La marche a été réprimée. Mais la marche du 14 juin, à Tsvah, où pourquoi? Parce que Mahatma Gandhi, la marche du sel, a démobilisé un tiers de son peuple. Mao Tse-tung, il a fait la marche aussi importante. Il n'a pas mobilisé 2 millions, mais en termes de pourcentage, c'est-à-dire il n'a pas mobilisé 2 tiers des Chinois. Charles Hebdo est la dernière marche importante, je pense, et ça a été dit, j'ai écouté Younus Adli, elle est de dimension mondiale, la marche du 14 juin. Et c'est la renaissance du peuple kabyle. Sinon, la répression, il y a eu beaucoup de formes de répression. Il y a eu d'abord Sofandi Mahves. Le ministre de l'Intérieur a livré à l'Égarbi, à la vindicte populaire, la déléguée de l'Aqsa. Tout le dire de l'Aqsa même. Il y a eu des saccages des biens privés et publics, alors que ce n'était pas l'œuvre des Kabyles, ce n'était pas l'œuvre des manifestants, c'était l'œuvre de l'État algérien, du pouvoir algérien. Il y a eu 2 morts sur place, et le bus Letusa, il y a 2 journalistes. Le monsieur Néo a témoigné dans le chauffeur qui a tué 2 personnes, il les a accidentés, et il y a 5 commissariats pour que sa plainte soit enregistrée. 5 commissariats. C'est le 5e commissariat qui a accepté la plainte
Et ça, c'est ça, je prends sa déclaration dans le journal Liberté du 15 juin 2001. On peut vérifier ce que je dis. Le 5 juillet, le 3 juillet, il y a eu la manifestation il y a eu 7000 délégués à Alger au lieu des populations, puisque le 14 juin a été réprimé, le 3 juillet, parce que pour nous, le 5 juillet de l'indépendance de Zaïre, donc c'est le 3 juillet, c'est la proclamation des résultats de droit à l'autodétermination des Algériens. Donc le résultat, ça a été fait. Le référendum de droit à l'autodétermination des Algériens en 1962, c'était le 3 juillet. Donc, à partir de là, nous n'avons la marche des délégués. Il y a eu 7000 délégués à Alger, c'est-à-dire de toute la Kabylie. La marche a été réprimée. Il a été réprimé, beaucoup de blessés, beaucoup d'interpellations, beaucoup d'arrestations. Voilà. Après, à partir de là, le festival de la jeunesse, nous connaissons soigner les blessés. Mais le 23 septembre, il y a eu un communiqué de la présidence de la République algérienne. Dans ce communiqué, on relève une phrase importante pour nous à l'époque. Le communiqué les doléances de la plateforme d'El-Qsar sont légitimes et démocratiques. Donc, mais entre-temps, في كركاس ودافون الجزائر إيجاد le dialogue ومن قار dialogue d'Ali Louch. Bien sûr, le mouvement orienté Sara إيجاد la plateforme l'Aqsar, إيجاد le code d'honneur des délégués, إيجاد les principes directeurs du délégué, يخدم le règlement intérieur. Le fonctionnement était horizontal, n'est pas vertical, parce que l'on considérait que les partis politiques ont failli dans leur organisation verticale. C'était ça. Les conclaves, donc il a quitté la salle du conclave, elle a même les décisions. C'est pour ça que c'est un conclave, les évêques, management, le pape et puis la fumée blanche. C'est à partir de cette idée qu'on a pris le mot conclave. Le pouvoir donc il y a les délégués dialoguistes les délégués d'Ali Louch دي نجي هنا في جايوس يحسب يمان يزيد الديليغي انت ماشي دا ديليغي يروح الديالوغين حتى بنفليس الديالوغين سي سبتمبر ارميد 2003 ارميد le 12 mars 2003 خدم من ديال الصليب بن زيدون وتفليقه ناس نذرا ثم زيت لونغ ناسيونال c'est-à-dire دي بوالي لوش من بعد الموفمون العرش يقول لي نيغوسياسيون يقول ديالوغ donc il y a la perversion et de l'explicitation de la plateforme d'El-Qsar. Le 31 octobre, la nuit du 31 octobre au 1er novembre 2001, d'ailleurs, l'explicitation de la plateforme d'El-Qsar de l'Arvanati خاطر l'explicitation دي نفتكر دارفا وذماون إنزمر دنيني ذا شو تنوذ ما وناجي خاطر ند لا بلاتفورم الخسار c'est 4 chapitres. Le premier chapitre, c'est la réparation due aux victimes du printemps noir 2001. وقي محسوب يهضر في les articles 1, 3, 4, 14 وقي هكا. Le deuxième chapitre, il parle de réparation par le châtiment et la sanction. C'est un projet de société qu'on a proposé d'ailleurs. Et puis, le troisième chapitre, c'est les revendications démocratiques et historiques, c'est-à-dire les libertés démocratiques, les droits de l'homme, le changement du système,
etc. Le quatrième chapitre, c'est les revendications socio-économiques. Une allocation de chômage, etc. pour les jeunes qui n'ont pas de travail. Au moins, ils ont le revenu universel. Sinon, le dialogue d'Alilou, si je veux dire, octobre, novembre, décembre, janvier. Dès janvier 2002, il mout Bissaoud Mahandara, il mout l'église, de la Arash, il dit Bouin, Notayun, il Koukaouj, de la Arash. Il bounti dit Nayer, les obsèques, la veuille vénèbre, c'est la maison de la culture qui est donc, ils se sont réappropriés. Bien sûr, qu'il y a le 1er novembre 2001, après l'explicitation normale, nous allons la marche de Guavayun. C'était le village indien et Douren, la déclaration du 1er novembre 54. Vers le 20 août, nous avons le congrès de la Soman, le congrès de la Soman. Il faut se réapproprier les dates historiques. Si une version de 2002, le 8 mars, le 1er juin, il y a eu, plutôt le 8 mars, le 7 mars, il y a eu cette Chirac al-Zayer. Les délégués l'Arash, ils l'ont interpellé après le conclave de Taqarvous. Taqarvous, c'était des Toufirs. Donc, le reste, Chirac, il ne faut pas se tenir Bouteflika, il y en a en Kabylie, il y en a avec des balles réelles, il y en a avec des balles réelles, avec des balles explosives, à 500 mètres de la brigade et derrière le dos. D'ailleurs, Bouteflika il a mis en place une commission d'enquête. Le professeur Issa décide de diriger. Il n'a d'une conclusion. Il n'a si Bouteflika n'a pas donné l'ordre de tuer, pourquoi n'a-t-il pas donné l'ordre d'arrêter de tuer? C'est-à-dire il a accablé, bien sûr, il a une commission, député, la commission parlementaire a dit sauf le contraire de la commission Essad. D'ailleurs, le Parlement algérien, le FFC, le RCD, les députés, bien sûr, le FFC et le RCD nous ont défendu, ils ont défendu la cabine. Mais il y a en bonne et due forme. En bonne et due forme. Le Parlement algérien, l'Assemblée nationale algérienne, ça donne la Kabylie en bonne et due forme. C'est-à-dire, c'est un procès stalinien. Sinon, au sein des élections du 30 mai 2002, à ce niveau, nous n'avons pas le vote. Il a fait zéro votant. Il faut zéro votant en Kabylie. Il faut zéro votant. Et au même moment, il y a une soufa. Il y a une soufa. البنشيكو استمادي سدي روح نخدم روبورتاج en Kabylie le 30 mai parce que tu sais de la délégation parlementaire européenne à Al-Sisi Ouzou, tu sais même Daniel Cohn-Bendit. Nous avons eu des contacts d'Ilson parce qu'ils sont venus officiellement. Je fais même Daniel Cohn-Bendit, il y a votre plateforme est porteuse de droits de l'homme, de démocratie. Alors que vous le dites, c'est non négociable. Or, en démocratie, rien n'est scellé, tout est négociable. Et nous a fait une critique. Daniel Cohn-Bendit. Il n'était pas de notre côté, il était de l'autre côté. Daniel Cohn-Bendit n'était pas de notre côté. Nouvelle ma mère qui a soutenu la cabine. C'est le député l'hiver, Noël Mamère, qui a soutenu les Kabyles en 2001. Donc, 30 mai, après, il y a eu le congrès mondial Amazigh et les rapports à toutes les instances internationales.
et le Parlement européen a adopté une résolution en date le peuple kabyle. Et le peuple kabyle, le Parlement européen, dans sa résolution. D'ailleurs, il y avait une polémique à propos de ça entre Hussein Ahmed qui refusait le terme de peuple kabyle et Saïd Saadi qui s'insurgeait contre Hussein Ahmed. C'est le peuple arabe algérien ou que nous avons mais le peuple kabyle avec elle. C'est-à-dire, en fait, c'était un clivage sur le fond de cette résolution du Parlement européen. Il y avait aussi l'invitation du Parlement européen pour les Arches. Bien sûr, les Arches, ils ont refusé par patriotarisme, ils ont refusé d'envoyer une délégation au Parlement européen. C'est une ingérence étrangère et tout. Donc, le Parlement européen n'a pas reçu la délégation de l'Arche parce que l'Arche est au Guinador. Il y avait deux conseillers de l'ambassade américaine à Alger qui sont venus, ils étaient venus à Tizi Ouzou. Elles ont discuté avec des délégués de l'Arche à l'époque. Mais ça a créé une polémique parce que l'Inchera en قرن on n'avait pas le droit de il y avait une polémique sur ça. Et un mix de Kabylie à l'époque c'est شويه enclavé à Daouda après RSDF. Sinon, le 10 octobre 2002, il y a eu les élections locales. Les élections locales à dire les wilayas que les communales. L'Arrache ont boycotté, ils ont rejeté. Ce n'est pas le boycott, c'est un rejet. Le rejet, Mahsouf, il est actif, il est physique. Donc, il n'y a pas eu des élections, mais le FFS a participé. Il a cassé le consensus. Bien sûr, l'Arrache a le mérite d'avoir quand même, surtout que nous avons le travail. Et puis, le FFS a participé. Oui, le RCD n'a pas participé. Les deux principaux partis kabyles ont participé le PT, même à les élections législatives en 2002. Si le mouvement et de soigner les blessés et de des prises en charge à l'étranger pour les blessés du printemps noir, parce qu'il y a eu quand même environ 6000 blessés, dont 2200 et quelques sont handicapés à vie. Il y a eu 129 morts, bien sûr, pendant la 2001, mais il y a eu des blessés qui ont succombé. On n'a pas d'ailleurs le chiffre. On n'a pas le chiffre. Il y a beaucoup de blessés qui ont succombé parce qu'ils sont aliénés. Mais le mouvement, il donne aussi des commissions de réflexion pour faire des perspectives. Alors, après le rejet de 10 octobre 2002, il y a eu une commission de réflexion de la commune de Aïtoumalou, mais de la commission. Donc, il y a eu d'abord les délégués, les délégués qui ont été arrêtés. Donc, nous avons la réflexion comment aborder la suite du mouvement. Donc, il faut toutes les perspectives politiques. Les perspectives politiques, la plateforme d'Elexar, il est inapplicable dans un système jacobin centralisé à Magin. Il faut changer les textes là et il faut proposer des solutions innovantes, c'est-à-dire l'autonomie. Douala Chetalfir en 2001, le 5 juin, avant la plateforme L'Aqsar, Farhat Mahanni, déjà ils ont demandé un statut de large autonomie pour la Kabylie, le 5 juin 2001. Le 14 juin, il y a eu la plateforme, c'est-à-dire nationale, tout est national. C'était difficile de militer déjà l'autonomie, l'autonomie de Dinin Khater. Donc, le document guide des perspectives politiques d'Aïtou Malou, de l'Arvanati Rathun,
je crois, où il est libéré les détenus du mouvement citoyen Glen Tilhas. Et il est libéré. Il est libéré de Khatar. Nous avons touché l'essentiel, c'est-à-dire nous voulons imprimer une autre direction, une autre démarche au mouvement citoyen. Parce que l'aide nationale, à l'époque, le mouvement en théorie est national algérien, mais en pratique, il est kabyle. Les Kabyles, il y a eu le 23 mai, il y a eu un séisme, les bombardes. Donc, il y a eu du gouvernement Istahar Benflis, parce que le dialogue d'Alilouche est un échec. Donc, il a appelé les délégués l'Arache au dialogue. Mais il a à l'époque de le Parlement. Il a dialogué avec les nationalistes kabyles algériens. Il a dialogué avec des Algériens nationalistes qui défendent l'Algérie. On finira par négocier à genoux devant les autonomistes kabyles. Il y a l'autonomie de l'indépendance. Sinon, il y a eu la libération des détenus. Il y a eu la solidarité des Kabyles envers les gens de Bombardes, même au Gadon de l'ère de Kvaïur. Mais on visite pour évaluer les besoins. La délégation nous fait un médecin. C'est une femme qui est dans l'attente. Vous êtes venu pour récupérer nos malheurs. En quoi vos malheurs peuvent être importants pour nous qui mobilisons toute la Kabylie et toute la diaspora kabyle à l'extérieur. En quoi ça nous intéresse? Vos malheurs, nous sommes à Rochette. Alors, madame, à Rochette, qui est à التأنيث والتصغير خاطر دي لا لونغ عرب ما كيري ونظام الطوث il t'a diminué ما كيري ونظام الشطوح il t'a diminué donc نندع عروشات اثنين الشنوي ذا عروشات فكي تصام الطوث ضد الطبيب وما جوياض وإذا حنوني nous a traité de terroriste il faut le dire وإذا حنوني il a participé aux élections avec le jour même de sécurité où Zahanoun ne cessait de tirer à boulet rouge contre la Kabylie. Bien que se tenisse parce que nous sommes des militants des droits de l'homme, nous considérons que l'humain est supérieur à une opinion quelconque, même si elle est mal exprimée l'opinion. Si le mouvement citoyen, يروح dans un conclave اسمه رافور conclave de رافور qui font داك les détenus لا ناك les détenus يقلان ديال الحبس ديال les délégués donc les conclaves qui na رافور font les préalables font les préalables et وكنا نهضر انا بسري mais مدي فال communiqué officiel اسكاني de la presse ou à l'une des incidences. Il y a eu une fois, ils ont perverti le communiqué officiel de l'interwilayat de Rafour. Après, si nous avons, il y a eu des problèmes dans le mouvement. Chéra Vrana dialoguin, Chéra Ouina dialoguin. وكذلك فانا ديالوغي اش قارن الى كان نروح نديالوغي باسكو اغداوين كيك شوز ادناوي كيك شوز وكذلك فانا ديالوغي نسقارن il faut recentrer la plateforme d'Elksar uniquement sur la Kabylie. Il a été même question de faire un conclave de Wavayoun pour modifier les principes directeurs, le code d'honneur. أنه غير نهضر في ملف القفاير متشاف الجزائريين أون تفتح كان يونم فيها دي 2002
il a يدريون الماتش اوروغواي باراغواي دي مدينتنا النافع تروح تريسيتي وروايه نرى الماتش ارزانا كثا مدينت باسكو سونا الكاز واش ندخل مع تريسيتي غدا نبذو مي ذي المومون ني تروحين القبايل غليت اميزان ذاكي مول القبايل نقنتني جدرميون ولا ذيون ما يحك ثيطيس اسيني غنا donc on fait pas nation commune sinon la solidarité est un fondement d'une nation à partir du moment où les Algériens avaient un sentiment de solidarité pour les Palestiniens et pas pour les Kabyles. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on n'est pas la même nation. Donc c'est là que il y a eu beaucoup d'évolutions. Il faut changer la plateforme Naqsa. Mais c'était difficile parce que les Algériens étaient difficile. Donc ذينا نمخلف شويه دونك كاين تسكار كاين استمالي وتسكار وي قادر يدي قارن il faut pas dialoguer اكاديم خاطر لو ديالوغ ني il était au rabais c'est-à-dire مدني au rabais c'est-à-dire il نادى خاطر لا ديكلاراسيون انه يحيى اكد بوتفليقه نبدا نهضر dans le cadre des constantes nationales algériennes et dans tout ce qui est de l'Algérie éternelle. C'est quoi l'Algérie éternelle? Pour nous, l'Algérie éternelle, c'est Nelson, Saraf, Tinselumf, ولاش نقول لا راه نكون لان كان مثلي دونك المخلف ذاكي ديال الكونكلاف نعرفو المخلف طاس سينا الى كنزر باللي en 2001, le 1er juin, il y a eu une lettre aux Algériens pour leur demander de solidariser avec nous. C'est-à-dire, en 1er juin 2001, il y a eu une lettre. Et il y a c'est le peuple algérien, c'est les Algériens. D'ailleurs, c'est une lettre ouverte aux Algériens. Et la lettre c'est une question qui concerne toute l'Algérie. Mais il n'y a pas eu d'écho. C'est une de souligner deux choses importantes. Il y a eu deux marches populaires importantes de femmes. يوث ذي فجايث يودي تيزي وزو تينان تيزي وزو تضرب le 4 mai 2001. Il y a eu à peu près 5000 femmes qui ont manifesté à Tizi Ouzou pour soutenir les revendications, la vérité sur l'assassinat de Garmah Massinissa. La deuxième marche, c'est le 4 juin 2001 d'Ivgaïf. C'est des grandes marches, mais c'est des femmes. Parce qu'il y a eu la marche des avocats, il y a eu la marche des médecins, il y a eu la marche de tous les métiers, des pharmaciens, beaucoup de marches en Kabylie à l'époque. Donc il y a eu les deux marches à Guida. À l'étranger, il y a eu le 26 mai 2001 une délégation des taxis de Paris qui ont fait une manifestation devant le Parlement européen à Strasbourg. C'était le 13 mai. Il y a eu aussi une coordination des villages kabyles en France. Le 13 mai à Paris, il y a eu des réunions des rassemblements devant les ambassades algériennes. Même du Canada, l'un des manifestations devant l'ambassade d'Algérie. La diaspora, il a fait son devoir comme à la coutume. Le mouvement, il y a eu beaucoup de blessés, beaucoup de dépassements.
beaucoup de dépassements, beaucoup d'insultes que la Kabylie a subies. Le fameux policier Smissa Mehmed, il a appelé les Algérois à défendre leur patrie. Et Mehmed, avec des voyous contre le peuple kabyle d'Alger le 14 juin. Ça, c'est important de dire que l'État algérien avait un comportement génocidaire à notre égard. Parce que maintenant, la convention contre le crime du génocide, en réalité, il y a 5 éléments pour définir le génocide. Et les 5 éléments à dire, et là où il faut s'attaquer partiellement ou totalement à un groupe social ethnique. Et parmi tous les éléments de la Convention Haguine, les 5 éléments, ils conviennent tous à qualifier ce qui s'est passé en 2001 de génocide. C'est-à-dire au regard de cette Convention internationale des Nations Unies, bien sûr. En 2001, il y a eu quand même un génocide en Kabylie. Parce qu'il ne faut pas regarder le nombre. Ce n'est pas important le nombre. Mais tu as même 100 millions de génocides. Quand on attaque on attaque un groupe humain en raison de son appartenance religieuse, ethnique, sociale, linguistique, c'est un génocide. C'est comme ça qu'il est défini dans le droit international. Merci de Saoul. La rétrospective. Il y a eu 2 éléments importants du bilan. Le bilan, il y a 4 تكتيوي يوث de l'autonomie de la Kabylie, la régionalisation. C'est à cette époque-là qu'il y a eu 2 éléments. Les 2 éléments, le RCD, il proposait la régionalisation et la Kabylie. Le MAC, à sa tête, Farhat Mehni, il a proposé un statut de large autonomie. Après, dans la foulée, il y a eu quand même des gens qui ont proposé le fédéralisme. On va examiner les 2, pour nous, les Kabyles. Dans cette Algérie, je crois que la plateforme d'Elksar, c'était la dernière proposition de la Kabylie à l'Algérie. Je crois. Parce que il y a quand même des textes des mouvements citoyens. Il y a la plateforme Elksar, il y a l'explicitation qui est un projet de société, il y a eu les principes directeurs, le code d'honneur, le règlement intérieur, il y a eu des délégués mandatés par tous les villages kabyles, les quartiers dans les zones urbaines, il y a eu la présidence tournante, il y a l'interwilaya qui se réunit. Ça veut dire qu'il y a tout un dispositif organisationnel. Malgré ça, le pouvoir a refusé de dialoguer d'une manière sereine et lucide. Donc, en 2005, le pouvoir a signé avec une partie de l'Arrache un document, Smith Protocol d'accord gouvernement Arche. Dans le protocole, il y a une phrase que je devais souligner. La phrase est la plateforme d'Elksar s'inscrit dans le cadre du programme du président de la République, largement approuvé par la majorité du peuple algérien. C'est-à-dire, on a boycotté une élection en 2004, votant par effet rétroactif. Ensuite, mais il s'inscrit dans le cadre du programme du président de la République. Le programme du président de la République, c'était la charte nationale pour la réconciliation et la paix. Et dans la charte, il y a un article. L'article dit
aucune action publique pénale ne peut être entamée à l'égard des auteurs de la tragédie nationale entre le 1er janvier 1991 jusqu'à 31 décembre 2006. Donc, elles sont épongées. Ça, la phrase. Les deux options de bilan. Donc, il y a eu la régionalisation, et il y a eu l'autonomie qui a évolué avec le MAC vers l'indépendance, et il y a eu la régionalisation du RCD, et il y a eu des gens qui ont proposé du fédéralisme. Malgré tout ça, on va les examiner. Donc, la régionalisation, la Kabylie, c'est une région d'Il-Zaïr. Et même si c'est une région d'Il-Zaïr, il y a certaines choses qu'on ne peut pas imposer à quoi que ce soit. Par exemple, puisque nous sommes une région dans un ensemble de régions Algérie, on ne peut pas dire on est obligé de s'incliner à la majorité parce que nous sommes une fraction d'un ensemble. Par contre, nous sommes une nation, aucune souveraineté algérienne ou autre ne peut s'exercer contre la nation kabyle. Parce que la nation, elle ne peut pas être sous une domination néron. Le fédéralisme, en fait, le fédéralisme, c'est la fédéralisation. Il propose la fédéralisation. La différence, c'est que le fédéralisme, d'abord, il y a les fédérations, ensuite, il y a par contre, la fédéralisation, nous avons déclaré les fédérations sur la base économique, sur la base linguistique, socio-économique, démographique, ça dépend. Tout le fédéralisme d'Il-Zaïr. Une fédération, c'est une partie d'un ensemble algérien. Il y a certaines valeurs qu'on ne peut pas convaincre, qu'on ne peut pas imposer aux Algériens. Par exemple, je vais faire un exemple, la laïcité, les droits de l'homme. Parce que d'Il-Zaïr, le FFS et le RCD depuis 1990, les programmes du FFS et du RCD sont bien. Ils sont à l'image de la social-démocratie européenne, c'est-à-dire ils sont très avancés, ils sont modernes et tout. Mais avec tous les arguties argumentaires, ils n'ont pas convaincu les Algériens à adhérer à leur cause. Donc, comment peut-on convaincre dans une seule conférence nationale, une seule constituante, les Algériens à adopter toutes les valeurs de la Kabylie, qui sont des valeurs kabyles, mais qui sont aussi universelles. Donc, il y a les perspectives à dire. Après, la perspective d'autonomie sera transformée en indépendance. L'indépendance, pourquoi l'indépendance? C'est la seule option, la Kabylie comme solution. Parce que l'indépendance, d'abord, elle sera négociée devant les instances internationales. En 1965, le 16 juin 1965, il y a eu les accords du FFS avec l'Algérie. Et violé le bombe d'Yun, 3 jours après, le 19 juin. Le HCA, le MCB, a signé un accord. La présidence, le HCA, où il s'agira le haut commissaire à la majorité, il a gagné des Reta Amaran, après il m'a des Reta Amaran 2003, non 2004, je pense 2004. Depuis ce jour-là, il n'a pas été remplacé pourvu. Le poste est vacant. C'est le secrétaire général du HCA qui agit comme premier responsable. Ça veut dire que l'Algérie n'a pas tenu sa promesse. Mieux encore, le protocole d'accord du 15 janvier 2005 entre une partie de l'Arrache et de l'État algérien, c'était un accord, il n'a jamais été respecté, même l'accord de l'Arrache. L'État algérien l'a violé du fond au compte. Donc,
une constituante avec l'Algérie, avec les Algériens. Il n'y a aucune instance d'Algérie qui peut les garantir. D'où la nécessité d'une instance qui va, les instances internationales, notamment onusiennes, qui peuvent garantir le statut, les négociations entre la Kabylie et l'Algérie sur le droit à l'autodétermination du peuple kabyle. Parce qu'en dehors de l'indépendance, l'autonomie, en fait, والزميرارة هاد قبيون أكتفكن l'autonomie خطر يا مراتي تفكن اللي فكنتي دون 2003 2001 2002 2003 2010 que le GPK le gouvernement provisoire kabyle a été proclamé pour aller vers l'indépendance réellement. La régionalisation, c'est une région. C'est-à-dire, on va, en tant que peuple kabyle, on va se minorer dans une Algérie. On va se mettre. Après, l'indépendance, elle n'est pas réalisable. Même la régionalisation et la fédéralisation ne sont pas réalisables. C'est beaucoup d'inconvénients réellement pourraient excéder. Pourquoi? Parce que les puissances étrangères, les intérêts, c'est plus facile de réaliser l'indépendance kabyle que de démocratiser l'Algérie. Parce que tu vois les paramètres géopolitiques, les paramètres sécuritaires, les paramètres économiques, les paramètres. Parce que là, l'économie. مثلا الجزائر ديمقراطيك لان لي روسان راين ثلاثه تفكر لان روميون لان الامريكان لان الشنوا دونك لي زارغومون تسكن كاي مثلا دونك جو بونس كو 2001 يبود فيكسي وين تجديدين الى كابيلي et maintenant نوالد كاين à travers le monde le fédéralisme, le Canada, le fédéralisme, les Québécois demandent le statut et demandent le droit à l'autodétermination des Québécois parce qu'ils ne sont pas heureux dans un Canada fédéral. Les Catalans sont en Espagne dans un État unitaire régionalisé, c'est-à-dire dans la régionalisation. La Catalogne, c'est même le statut de nation et de peuple dans la constitution espagnole, sans pour autant être heureux dans l'Espagne unitaire régionalisée. Un autre exemple, la Flandre, les Flamands. Et la Belgique, c'est un État fédéral, la Belgique, mais ils demandent leur indépendance. À travers le monde, même les peuples américains, dans le cadre des autonomies, du fédéralisme, des États fédéraux, dans des États fédéraux, dans des États unitaires régionalisés. Ils ne sont pas heureux. Comment peut-on croire que l'Algérie sera plus démocratique que l'Espagne, plus démocratique que le Canada, plus démocratique que la Belgique, pour nous rendre heureux dans un statut d'État fédéré kabyle, d'une fédération kabyle ou d'une région kabyle dans une Algérie. C'est pour ça, en 2001, il y a deux leçons. Il a eu le mérite de poser la problématique après, comme peuple, parce que finalement, nous c'est des étapes historiques, c'est normal, c'est une construction historique. Les Arash ont construit une nouvelle étape historique pour les Kabyles qui sont conscients. Vers la liberté du peuple kabyle. Parce que toujours on sert un statut indépendant, l'état laïque, démocratique, toutes les problématiques qu'on revendique.
l'indépendance de la Kabylie va les réaliser en peu de temps. C'est-à-dire la Kabylie, elle est disponible, il y a un potentiel démocratique, il y a un potentiel de liberté et c'est facile. Et la régionalisation, le fédéralisme, toutes les thèses sont réalisables en Kabylie, dans un État kabyle. On peut faire le fédéralisme, la Kabylie est séparée. Peut-être c'est des arguments. Un État unitaire régionalisé en Kabylie et la régionalisation, c'est réalisable aussi parce que les Kabyles ils sont pareils. Mais dans une Algérie, on va mettre dans 50 ans, on tartonne une guerre. D'où la nécessité de créer le GPK, mais quand il a été créé, c'était justement pour porter la parole du peuple kabyle à l'extérieur et Siyad Saoun, la Kabylie ne va pas parler wahdes avec nous avons le Zaïre. Il y a trois exemples. En 16 juin 1965, le 22 avril 1995, avec le MCB, avec le FFS, avec le MCB après, avec l'ARH en 2005, aucun accord n'a été respecté. Donc, voilà, en fait, un وريث بوض فيكسيون العرش بعد ثلاث قيمد لان شريد يدي قارن باللي العرش ولا انا راه وقف يغران او ندينيو. Il y a eu beaucoup de littérature politique de l'Arrache. C'est une grande école, l'Arrache. Même si je peux leur faire une critique, une autocritique, on a très mal posé la problématique. Si on avait posé la problématique, l'indépendance, l'autonomie, il est qu'un on avait posé la problématique en tant qu'Algérien, on a perdu. C'est pour ça qu'on l'Arrache. L'Arrache parce qu'on s'est inscrit dans une Algérie. Si on avait eu la lucidité, je peux faire mon mea culpa, moi personnellement. On n'avait pas eu la lucidité de poser la problématique d'autonomie ou bien d'indépendance carrément kabyle. À l'époque, pendant 2 ans, il n'y a aucun officiel de la Kabylie en général. Il y a les Kabyles, اما لان دي فدايث اما لان دي بومرداس اما لان دي سطيف اما دي جيجل القبايل نجيجل خدمن ديمبون ايوا كنا تصلحونا على فدايث ايوا كنا تصلحونا على جيجل دونك انشتاقين ذاين إقلان مزروينا أمزروينا ستادير العراش ذا شو دبوين دابور il y a eu d'abord la déception après parce que le dialogue il a été le dialogue l'Arrache a déçu le MAC qui a redonné l'espoir après au Kabyle il a continué le combat il a redonné l'espoir au Kabyle parce que les Kabyles étaient déçus de la même façon en 95 il y a eu quand même une déception après les accords du 22 avril. Donc voilà ثمرت القبائل جو كروا ما تشيني ظلين يديرول خاطر ما ثموق اذا مزرو فما سومر استريال التراتي دو كابيتولاسيون المقراني الشيخ حددنا المقراني ان غورا قلنا يميرن واستنينا التراتي دو كابيتولاسيون بار كونتر الامير عبد القادر الى سيني التراتي دو كابيتولاسيون اسمه التراتي دو طفنا لو تراتي دو طفنا il a concédé un territoire pour la France coloniale. Voilà la différence qu'il y a entre les deux. من بعد لن وقد يدي قارن تورا لا راش ولاش وقد يغران ولاش يزداويون لن وقد يغران لن يزداويون لا une littérature politique différente داخلنا mais seulement j'insiste encore la problématique a été mal posée. Soit le pouvoir a réussi à injecter des agents à l'intérieur pour nous conduire
vers ça, c'est un échec. C'est un échec en quoi? C'est un échec, mais un échec est une expérience. La réussite est un acquis. C'est un échec, mais on a tiré, beaucoup de Kabyles ont tiré le leçon. Et je crois que maintenant, il a kanzar belli, avril d'exemple, Narisoufa, d'avril l'indépendance de la Kabylie. Il ne faudrait plus que la Kabylie, qui est une nation, qui est un peuple, qui a un territoire, une histoire, des leaders, qui a un rapport avec la religion. Même le rapport avec la religion des Mourles al-Qabaïl est différent d'un autre. Il n'y a jamais eu de mutilation. Chez nous, la mutilation, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. C'est la قارنوا الحفوس ذا نفوه النفون ما تخدموا في الحاجه لكن donc تمر القبائل ça a des valeurs, ça a quand même beaucoup de valeurs différentes à l'humanité entière, mais on partage l'essentiel et c'est là que c'est cela qui démontre que nous sommes un peuple, nous ne sommes pas un particularisme. C'est là qu'il y a un particularisme kabyle. ماشي تسكسو حتى سكسو ميم دي كونستانتين تنسكسو دي غردايا تنسكسو دي تركيز تنسكسو إيريفين تنسكسو سي با particularisme kabyle. Nous sommes une nation, nous sommes sur notre propre territoire, c'est-à-dire un pays, c'est le territoire d'une nation. Et nous sommes une nation, nous sommes un pays, nous sommes un peuple, nous avons une langue, nous avons des valeurs, nous avons un droit. Le droit kabyle. Il a le droit kabyle. Maintenant, quand il y a donc, l'Arrache, ça a le mérite d'avoir unifié la Kabylie et proposer un débat. Et je crois que maintenant, on a fait cette expérience. Il ne faut pas qu'on se la répète, parce que l'expérience de se poser en tant que région, en tant que fédération, c'est-à-dire en tant qu'entité dans une Algérie, dans un ensemble algérien. C'est-à-dire nous sommes une fraction dans un ensemble algérien. Ça, c'est une erreur à ne plus répéter parce que l'histoire nous apprend que l'homme n'apprend rien de l'histoire. Et maintenant, on doit apprendre de notre histoire. On doit se dire une chose, c'est qu'en dehors d'une indépendance pour la Kabylie, pacifiquement, par les instruments de droit international. Tous les instruments de droit international sont de notre côté. Tous les instruments de droit international contraignent l'Algérie à convoquer un référendum d'autodétermination du peuple kabyle. Et le plus important, c'est que nous sommes sur un territoire, nous ne sommes pas des poches. Et le problème, c'est امشي يخدم يتمر في القبائل انقالوا بوك يروح واحد 3 ايام ياكين 4 ايام اسني قار غور واف اتسوفغم تمر في القبائل سي الجزائر هكا تيدبوين يسحسف باسكو الناس اشاكو يدي ضران تمر في القبائل الى كتبوض تفاصيل الجزائر يبان بوض تفاصيل الجزائر il faut pas ادنا rétrograder à l'autonomie ادنا rétrograder à le fédéralisme ادنا rétrograder à la régionalisation. Maintenant, le FFS et le RCD, ils sont des Kabyles. La grandeur des hommes et des femmes, c'est de reconnaître leurs erreurs. C'est ça la grandeur de. Quand on fait une erreur, on peut faire un mea culpa et avancer. C'est le propre des hommes intelligents, lucides. Le FFS et le RCD doivent se rendre à l'évidence. Leurs programmes ne sont réalisables qu'en Kabylie, dans un cadre d'une Kabylie indépendante. Et à Wali-Warda, vrai غادي ادوار هذوك السكاسيم vrai غادي تقولي غيون بوال سمنع سميلها قاريتي تزرما كل قضايل انواع يدمي صلاصل دويني تحزيب النفيس من مزازنا ذل راين غادي يدو كل واحد يظهر موريس من تعمل لي الفاطول انه راكم طبل كل واحد ديه قاروريس اول غورك مراد زمر غدا رئيس قسين نون ما لا نسقسي تنمير ثم قرات تجمع كوسي سوسالا غينيا يعني ثقف تسيد
حتى الناس القبائل نتمسك قبائليت اطاس لشغال ورد وغلط اطاس كتوسل تسولي طنيد فان ذاني لهنا اطاس الريتروسبكتيف لها مليح يعني ثبت دوك اللي كيت القافيه كل يوم كيظهرها سكبيت تبدا على الساعه وذا نتفكر دا نصلح الزداف يعني تفكر ضرايك مليح سراغا كيا غادينا ديوني سراغا يمكن لي يعجبنا طاس نكستيماتيو مي غطاس تحفظ هذا كينيا وطاس يدبر واش درنا ديك سراغا كي محسوس الخاتيماس لقاو بلي ثمورت الجزائر ثمورت الكذب l'Algérie est un mensonge. ولازم تفهموا اشمك دون ان سامبل موفمون يمين يجبد كان على داخل تيني فيفث يجبدن على داخل حسب وين ندير لان مرتطس عطاس كاين غير تسعد اول مثلا في القسم قلنا نبنى على كينيا باش دنوغال الفكره يسقسيين ازل فلاك اجمع بالقسم اول غوري الزوج الاول كتلمى كدا كيد وكذا غادي يسلم وكذا غادي يسمح حسن وكذا غادي يستفانا كثيره هذا هو لقينا سنين الزوج القران دا حمايا غور كذا عدا كان هي استقسينا كي قلنا خدي مقابل خدير في اللسن استقسيا من مزوارو تدخل تدي نسقبه هذا فرنسي هو قد يقرا انك القبايل سكزيح كاتنا في مرتقي الجزائر مدن ترواحين سن مدن ندري من سن مدن كوين ساني باش كقعد تمول الجزائر فقال وسعد شو ندير صحن يا التيكلت تكلي خنا سن يا التيكلت تزال كان ديك سنيدان من سن تضرون وسعد شو ندير صحن ومازال كثيرا مازال قبايل مازال طمعا السلام من جيرا سيرين صدري فوزي سبوار تسدون رزاد مازال نسترابط طمعا كمرت الجزائر Francis, les Kabyles ont toujours cru aux faux espoirs d'une Algérie démocratique et plurielle, toujours trahi, mais pourquoi il n'y a que chimie Arthur Mazal Konstagi Mazal Skimilin Tsawadan الغلط نزيه ils reproduisent les mêmes erreurs du passé. زعما بصح هذا الشيء داون زوار نقويا ذاك زوار نقلان ديتيرمينيكس على الناسيوناليزم الجزائري مع بن رمضان كريم بالقاسم ما يتحمل دميه ذاكوك وساعد شو يدوين حاشا ندير خدوين وساعد تمول القبات صحو كذا غير فين اش نيني وكذا كي مازال نكرت طمعا بالميراكل الجزائريه كينا ناك شو تبغى ليك تشيني ما نحس دير هكا كاين هكا بون سنيثان مرتو في السقسيه كي دا السقسي ديتو غير شحال من بردا اتال بوين كو سعيد سعدي نديو تيكتين ان ياك لا كابيلي بروميير اون ساكريفيس اي ديرنيير اون بينيفيس ولكن سعيد سعدي تيدي نان يعني الى كنزر باللي il y a un philosophe français وتشفي غير في سميث يناد باللي dans un rapport domination il y a trois étapes. La première, c'est la domination physique. La deuxième, c'est la domination culturelle. La troisième, c'est la domination, c'est-à-dire idéologique. Nous, les Qbaïl, nous sommes passés par cette loi domination et on est arrivé à certaines aliénations. ما قرطورا دي قبائليين تديفندين الاسلاميزم se défendent des fois des projets anti-kabyles. Pourquoi? Parce qu'ils sont dans une aliénation. Il faut appeler un chat, c'est de l'aliénation. Nous sommes victimes de l'aliénation. Et quant à l'aliénation, pour désaliéner un certain nombre d'esprits, il faut un travail pédagogique. C'est ce que fait le MAC en général et les indépendantistes académiques. Il y a deux types de Kabyles. Je crois que, à te faire deux exemples. C'est là une catégorie de Kabyles حميين الجزائر type بن رمضان حسين يتحمد كريم بالقاسم وعمران سليمان واضين etc. وكذاكين نوغون حمينا الجزائر مي كل يوم ديك سنه كيستضرع ميروش ران تاع الزنزن تي فرنسا خدمنا سمان
l'emprisonnement, les ossements inus pendant 18 ans. الجزائر يتخدم انتاجي. كاين بالقاسم ثوثار تيزدي في ربي غا ساكن يتحرس الجزائر يروي على فرنسا الالمان تبعان تنغان تدينا. وعمران يموت ديال لا tuberculose en 82 ديال l'hôpital Nouveau-Né pendant que d'autres personnages du régime algérien se soignent des Val de Garas. تاكيد الجزائر وكاين لي زوبوزون حسين احمد كونداني انت مور دو لا كور ريفوليسيونير دورون دو كواسلاي تاع مقرات سيتادير لو ميساج داشو لو ميساج في كنتيد امخر في بواسلاي فوالا لو ميساج لان نوتر جينيراسيون ذو قاعد يكشمل ذي الدوله بقاس دي مرباح جنرال توفيق جنرال ايتوا عرب ولي جينيرو كابيلاكي اثن ولا غنمكيس نتخدم الجزائر ذو يحيى سلال خالد مسعودي ذا مرا بن يونس وكذا يكشمل ذي الدوله من الجزائر داخل ودافو وكذا كذا غن تضريسن ضريسن مي مزوران يعمل زوبوزون دونك ان كابيل كال سوا دون en Algérie, qu'elle soit dans l'opposition ou dans le gérant du système, elle aura le même sort. Elle aura un sort, un triste sort. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour si Kabyle et des Kharon me c'est l'espoir des Zaïre. Il faut un travail pédagogique, un travail d'explication. C'est ce que font les militants tous les jours. Le travail de la création, c'est-à-dire la nation, est un plébiscite au quotidien. Avec Ernest Renaud, il faut faire un travail d'œuvre pédagogique. En plus de cela, il y a beaucoup d'instruments idéologiques de l'État algérien. L'État, c'est les instruments de répression, c'est les instruments idéologiques. Les appareils idéologiques de l'État c'est tout le temps de la propagande, le mensonge, l'aliénation. la télévision la 04 c'est-à-dire la chaîne التمازيغ la 4 أكدينين دا مزيان هواوين عنده كلمة في الدار لا فونت كونكوميتونت يخدم وكذا يقول نفهم انا باللي la solution n'est pas dans l'indépendance إلا كنزار باللي ماشي تكفي ماشي دا بروبليم تكفي باسكو ما يديني باسكو réellement l'enseigne verdun إلا l'assimilationnisme لا l'indépendantisme de la problématique se pose dans ces termes. Il y a les assimilationnistes, il y a les indépendantistes. Ceux qui sont pour des raisons et des raisons dans tous les peuples du monde l'intriguent. On dit مثلا l'histoire الجزائر كان أدافع باللي أطس الجزائريين يقدروا فرنسا de 54-62 عندي mais la lutte politique il finira par gagner. Ce sont les gens qui ont un projet qui gagnent. Ce n'est pas les gens qui n'ont pas de perspective. Parce que ما صار une perspective وتصور راسي سويني نكينو منغ باللي إقباليين زمرون هذه فولوي غاس ما وقادي يوم الناس ونديني غطس يدمذان اسمي يدينو الفرد درابو كابيل قرناد سي دو لا فوتيس سي با نورمال سي با كوم سا اي با ثورا تواريغ تاع اللي خليك درابو لي تساوي انت كويد سن ايتترا دونك فوالا جو كروا كو il faut faire un travail pédagogique au quotidien. Merci. هذا سقسيني ظن هذاك من كان فاقينا وكاهد مثلا فاطمه le combat du peuple kabyle est un processus logique dans le temps. Maintenant, la tendance est beaucoup plus pour l'indépendance de la Kabylie. Même si certains gens, bien une majorité silencieuse ne le dit pas, ne l'exprime pas, mais ils le pensent au fond d'eux-mêmes. D'après votre expérience dans le militantisme et tout le parcours que vous avez suivi vous-même, avec le MAC, l'indépendantisme et tout, est-ce que vous voyez que l'indépendance est proche ou bien loin?
امنو غاكي قبايليين داين ديوين مزدرويس سي لوجيك اقرا الحقد اني ذا قبايليين تصدق تلقى لا ديك راجل ماجور تخمم على الانديبوندونس كشتيني دابري فوتري ميليتونتيزم هذا شو تسوالف اسك تقرب 80 تاكين اخذ بعد ارغيمونتي ميرسي تنمر ذا السقسي الان ما نخدم لو كومباراتيف ادنيني en 2001 lorsque Mas Farhat Mahdi a proclamé l'autonomie de la Kabylie, نتجمع هذه القهوه سوينا هذه القهوه اغداوي نلقيم ديال الطافيه دي فوا توهموا ما تمكثير لي موموني التوهمه ثورة التوهمه c'est-à-dire je m'étonne comment le peuple kabyle a évolué rapidement vers la solution indépendantiste parce que de par mon expérience de militant, j'ai vu des moments difficiles, des moments très difficiles. عندنا شراك مثلا كان يقومون نسيو التكتي ثورة غتوري شحال القبايلي يقومون نستكتي كاين لانديبوندونس لا كابيلي هاف الي ماجوريتير ان كابيلي تشوكدي كان يقلان تشوكدي الناتوريل سي ان سونتيمون ناتوريل باسكو المرا نكس توكدي دويان الجزائري va lever les potes كاين نتوكدي تاونا الحفوس كتخرج خديم والصفدار خديم ويخدم لك لي زونطرا داك تاونا لي كوميساريا كيخدم لي كونيا وزمير راه تقيم دون ان كافي تقيم كان دون ان كافي دون كاينين واحد الحوايج سي بور سان بروس دارسيلمون كاينين من باللي كيك سوسوا les entraves avec les cinémas américains vers la libération que mon peuple mènera. C'est-à-dire, si vers la libération, le Kabyle, et si les Kabyles ont décidé aujourd'hui d'agir pour leur compte, pour leur propre compte, c'est parce qu'il y a une évolution importante dans leur esprit. Il y a une évolution importante dans notre esprit. La preuve, la thèse de Boukirouh qui appelle l'Algérie à reporter les élections législatives à Difdoun, à ne pas commettre l'irréparable de réaliser l'ostracisme contre la Kabylie. Il a quand même des fois نسمحس يوجد ماشينا وجد ذا ذاوننا لازم غادي هكا c'est des adversaires ماشي ennemis mais adversaires نوري باللي ما تهضرون قارن درهضور qui renforce notre détermination qui doivent renforcer notre détermination c'est-à-dire en réalité le processus indépendantiste gagne chaque jour du terrain d'ailleurs on dit en dehors de la réparation proprement dite quelle est la réponse du gouvernement algérien? Rien. Quelle est la solution? Quelle est l'alternative? Elle essaye de manœuvrer à rétrograder vers l'autonomie, à rétrograder vers ça, encore. En dehors de ça, il n'y a rien. Si l'Algérie est un pays démocratique réellement, comme le Canada, comme l'Espagne, comme l'Écosse, comme l'Angleterre plutôt, l'Écosse, ils ont demandé, ils ont organisé le référendum. Pourquoi l'Algérie ne réalise pas le référendum? Parce qu'il est sûr qu'elle va perdre. Parce qu'il est sûr, parce que même les études l'étude d'opinion, la Kabylie est majoritairement épouse l'indépendance de la Kabylie. Parce qu'il n'y a pas de solution pour nous. Entre l'assimilationnisme et l'indépendantisme. Hier, un Niger d'Ilzaïr, à quoi un Niger d'Israël. تنمر مقلا أحمد القاسم ليس سقسينا هو مقلا إلى ويس لاقي واقي اسم سكاكينا جميلة واقي سي لوبينيو داني كي ديكتي نايك التيريتوار د لا كابيلي تمثل القبائل نايك من موقل غير دفير مزروي هي قربنا كي كانوا يبعدنا سواطاس
المقالة سميخن لاكريف دي كارطابل ليميتي ساعات ثيليسا سميت في العراش ساعات ثيليسا تيقادني محسوب فيديو غالي كان نايكتي كلتا كاع عندنا كاك لي زيليكسيوني وسلوين تموت للجزائر نو قبل سميخ لكن لاكريف زعما اسمها لاكريف ناسيونال تموت للجزائر 8 و 12 ديسمبر 2019 عاود لساني محسوب تيقادني كان داغل عاود تسميخ من لي زيليكسيون بريزيدونسيال تيلي ساني دي عاود داغني عاود سميت عندها لا كونستيتيسيون كينا تيلي ساني دي غالين ناك دا شو دناك تشيني اسك يعني خدموك القبائل ديجا الطراسي دي مانيس واش شحال كينا ناك راه خاطر سقسين دنديو غالت لسان ما بغات تدخل تحد في موت القبائل ناك سمو ليك تيلي سي كان الدم اسمها نخدم ريفيراندوم اصلي سي كان نخدم ثموت القبائل مي عندنا ولا انديبوندونس il y a deux types de frontières de la Kabylie. Là, les frontières kabylophones. C'est le cœur palpitant de la Kabylie. Quand il en 1991, le 26 décembre 1991, il y a eu les élections législatives. Ni fils, ni pouvoir. C'est-à-dire ni État islamique, ni État militaire, ni État policier, ni Qara. Donc, les frontières kabylophones. Ensuite, les frontières ancestrales, c'est-à-dire des droits ancestraux sur un certain nombre de territoires qui sont occupés. C'est des territoires occupés. Il y a plusieurs méthodes dans chaque peuple. Il appartient au peuple né, aux institutions, une fois il est indépendant, de discuter les frontières au cas par cas. L'un des territoires qui sont kabyles, des villages socialistes, par exemple, l'exemple d'Ouvirut. Ouvirut, en réalité, c'est que après, en 1974, il dit dans le cadre de la révolution agraire, et Bouddha il dit il est installé sur du territoire kabyle. Et ça, même au niveau du droit international, il y a ce qu'on appelle les droits ancestraux. C'est-à-dire ancestrales avant la colonisation. Avant la colonisation, on a un camp via 1913. Ça va d'abord. يحكي إن اسمي سان en 1928 يروح على السطواري إن دهضرون دي السطواري قبائل إن دهضرون قبائل سالم شاكر يورا دي إمازيغ نسا إنك دي بودواو en 1980 il parlait kabyle. Donc cela suppose quoi تمرت القبائل من كمل كذا البروسيسوس أجيم ود نبارا l'indépendance أهاف ذا نقصينا نقصين parce que ذا نقصين تنقصين خاطر دوران الجزائر il nous phagocyte au quotidien. Chaque jour, il essaie de gagner un territoire. Parce que ce qui pose problème, c'est le territoire. C'est la territorialité. La territorialité, une nation sur un territoire. C'est important. Donc, nous connaissons l'avantage mieux que la Palestine. Parce que la Palestine, c'est un territoire et du coup. Gaza, la bande Gaza وحدث عندها يسقرنا راب الله وحدث. Donc là quand même ils sont séparés. Donc il y a deux enclaves. Par contre la Kabylie elle a une continuité de territoire. Ensuite pour ce qui est des référendums, pour ce qui est de mon point de vue, avec de la Kabylie kabylophone. Les discussions vont continuer sur le territoire ancestral kabyle. Il appartiendra au gouvernement après, qui sera installé après l'indépendance, de voir comment récupérer les territoires au cas par cas. Voilà, Rayo. الحوسي مقابل سقسينا القسم عطا سقسي عنك روح روح كيما اللي سقسيني كنتينا درنا كل كذا ساعه باش نكرجو ولا شو غادي الحسين توضر سيميليتي ديالوغيست نيا تايوان
يدخل الجزائر ثم رسمت évidemment ديالوج نادي لوش وكذا ثورة سبوسان بيسك سان مش الميم سيستم وكذا لا كونفيرونس غينيا ريجيونال كابيل يدرن داخل بنار حسوا شخص كشف الناس نسيكنيا لي تايوان ني روحان نيغوسي ني تو سا ثورة محسوا شغل الجزائر ضانا تسوجات ضاني كي لي تايوان نيغو باش كنت تكشف من داخل الموسويه كينا باش غروين تمذوش كاس تي بونس يا با ان سيميليتود وزمير غير غاديني هكا سينو سا سوري ان راكورسي دو ما بار مي زرا يوث الحاجه زرا بلي لا كونفيرونس ريجيونال على حساب لو تكست اللي يدوران لو تكست اللي préliminaire. Le texte c'est l'exclusion des indépendantistes. Une partie de la Kabylie est déjà exclue de la conférence régionale. Donc, celui qui construit sur l'exclusion, il finira par commettre n'importe quelle compromission. C'est mon point de vue. Ensuite, mais là, نجمعنا في l'autonomie de la Kabylie. Je préfère نوري غهضرنا في l'autonomie de la Kabylie أنا ويا هضرنا في الجزائريس. Mais باش كنا دايرين باللي c'est une solution le peuple kabyle ce n'est pas une solution. هذا غتقول لي ولي متفكر l'exemple les Catalans, متفكر l'exemple les Québécois. L'Algérie, elle vraiment nous est moins démocratique. Quel que soit est moins démocratique que le Canada, est moins démocratique que l'Espagne, est moins démocratique que la Belgique. Comment peut-on, en tant que peuple kabyle, être heureux dans une Algérie amphagine? Donc, soit on est conscient que c'est une fausse route, on doit se ressaisir, soit on n'est pas conscient, nous attirons leur attention. Nous disons que les Kabyles n'ont aucun intérêt à se minorer dans une Algérie majoritairement arabo-islamique, qu'on le veuille ou pas. De 91 la société algérienne a été travaillée culturellement, idéologiquement pour la preuve où elle a eu d'un militant zik. Le FFS et à Ville Maghrebia, je suis fier d'être un arabe. C'est-à-dire, c'est très grave. La société algérienne va accepter les valeurs kabyles dans un dialogue. En 90, peut-être c'était possible. Le FFS et le RCD, quand même qu'on ne le veuille pas, c'est des grandes machines à fabriquer des arguments politiques, historiques, culturels et tout. Ils n'ont pas pu convaincre les Algériens. Les Algériens, la seule décision, si c'est un ennemi de régime militaire, c'est qu'il y aura plus d'islamisme dans les institutions. Les Belhadj contestent Tebboune, contestent Zerouel, contestent Chadli, parce que c'est clair, moi je suis plus islamiste que toi. C'est tout. C'est la seule décision, sinon la matrice idéologique est la même. Les Kabyles, vos ennemis de demain seront pires que ceux d'aujourd'hui. Eh bien, la conférence nationale algérienne, à laquelle ils veulent participer par la conférence régionale kabyle, l'assemblée constituante à laquelle ils veulent participer par la conférence régionale, un scénario à l'iranienne. Les communistes, ils ont tout fait pour abattre le Shah et se sont alliés aux islamistes après de Khomeini. Il est préférable en tant que nation et peuple kabyle dans une Algérie majoritaire arabo-islamique. Votre majorité ne doit pas s'exercer contre nous parce que Taïwan
la souveraineté, la majorité des Chinois ne s'exerce pas contre Taïwan. Parce que Taïwan, c'est une nation. Nous sommes une nation. Vous n'avez aucun pays du monde n'a le droit de nous imposer sa souveraineté. Nous avons notre propre souveraineté. Et notre souveraineté n'est pas aliénable. Il est inaliénable. Donc, mais nous sommes une région de l'Algérie. Donc, l'Algérie, comme étant une wilaya dans le monde arabe, donc on devient une daïra, la Kabylie deviendra une daïra de la wilaya de l'Algérie. Je ne caricature pas, mais je dis les choses d'une manière pédagogique. Parce que nous faisons bien. Parce que nous connaissons déjà. Au lieu de rester un peuple, c'est une nation. أصلنا مسفهم في بقراون أبا روح دات مسفهم بيدنا ذنيتنا مسفهم مما تقرا ديما ليش جرس مسفهم الأفقر ما إلا غينا كيكون دنا غينا أمزرويا كي كنا وثنورا يران سود مثلا avec un regard analytique. Comment peut-on convaincre les gens qui nous demandent de renoncer déjà à l'Hayrakaki? مثلا هذا الحراك n'a aucun projet de société à part l'arabo-islamisme et l'archaïsme, le conservatisme et l'arabo-islamisme. Et Tchoumer, et Khondiyar, les Kachir Gounir, c'est ça le hirak. Déjà en Kabylie, où il y a des marchés de hirak, parce que bien sûr, il y a des montagnes, c'est pour Merdes. Pour normaliser la Kabylie. Nous défions le pouvoir algérien de lever toutes les entraves aux militants indépendantistes après Mistarat à mobiliser, à faire les meetings, à faire et il a opposé les arguments politiques, mais les arguments sécuritaires. La question Kabyle est une question politique. Il ne peut pas être résolu par des arguments sécuritaires, par la réparation, par les interpellations, les arrestations, les procès, les harcèlements policiers et judiciaires. Ça, c'est pas digne d'un État qui se revendique d'État de droit. Je suis désolé. Le royaume britannique comme étant un grand pays, un empire à tradition démocratique, l'Écosse, il leur a organisé le référendum. David Cameron et à l'Écosse il fait un meeting pour développer le contraire. Nous les défions d'inviter une télévision en Navarre sur le droit à l'autodétermination du peuple kabyle. Nous les défions à nous autoriser en Navarre. Bien sûr, c'est la police, c'est les gendarmeries, c'est l'armée. Bien sûr, c'est pas un problème. C'est pas un acte héroïque de leur part. En arrêtant des militants. Un militant, il est pacifique. Nous sommes des pacifiques. Nous sommes des militants pacifiques. Nous autorisons aucune violence. Mais nous ne voulons pas être des personnes qui sont couramment accusées. Le dernier conseil d'Israël, le séparatisme. Le séparatisme. C'est quand même, le conseil est réuni pour le séparatisme. Le séparatisme. D'abord, le concept de séparatisme est une forme, c'est les dictatures qui appellent les régions qui veulent leur liberté, leur droit à l'autodétermination des séparatistes. Et c'est un langage dictatorial, c'est un langage soviétique, c'est un langage de la guerre froide. Voilà le séparatisme. Le droit à l'autodétermination est inscrit noir sur blanc dans la Charte des Nations Unies, les pactes internationaux. Le droit du peuple à l'autodétermination est un droit fondamental et transversal. C'est un droit, c'est la colonne vertébrale du droit international. Parce que le droit international, il vient à l'autodéfinition, l'auto-identification et l'autodétermination. Nous connaissons des lignes de chouïa, mais c'est des lignes de lignes chez Louis de l'Kfaïe. Non, pas le droit de nous imposer vous êtes des Algériens, c'est bissif.
Parce que librement, librement, je suis profondément convaincu que le peuple kabyle votera, choisira l'indépendance de la Kabylie. Chiche, nous leur lançons un défi. Foura, on va vers le débat libre, le libre débat. Les orateurs la solution est dans l'Algérie, nous connaissons les Kabyles que la solution est dans l'indépendance et dans la Kabylie. Chiche. Ouais, parce que la réalité, les manœuvres, le dialogue était des points d'explicitation de la plateforme d'Elexar. Parce qu'il a été entamé le 28 septembre 2001. C'est-à-dire, vraiment pervertir la plateforme d'Elexar, vraiment pervertir le combat indépendantiste. À rétrograder vers des statuts dérisoires. Des statuts dérisoires. Et dans l'absolu, l'Angleterre, lorsqu'elle a inventé les concepts de protectorat, autonomie, c'était justement pour bloquer les évolutions des peuples qui veulent accéder à leur liberté par leur droit à l'autodétermination. Donc, tout dialogue en coulisses est une compromission, en définitive et en conclusion. Tout dialogue en coulisses avec le pouvoir criminel algérien est présenté comme une compromission. Une compromission. C'est ça que ça veut dire en fin de compte. يعني تسوى ثقيون في كابيتولير لا كابيلي باش يروحوا الناس يكابيتوليو. لأن ثم قرات وقل كنا بالقسم سأستقسم أظن وقل إن في ولا عمره مش قاعد. أظن ولا ما الحوش l'Union soviétique justement فين اشتقينا استخدي في الدول دواقنيت داست ديال فالت جاكات خمس شمورات وقي كانت ولا كثيرا الموفمون دو ماك il gagne plus en plus du terrain القبائل كود زروحه بزاف كتماس نتيختياقنا l'indépendance قارونسن ثوغال ني بلو كوم اون اوبسيون ثوغال سي اون ايفيدونس l'indépendance de la Kabylie c'est une évidence ولاش ثوغال نرتفير ستاندر انترناسيونال l'Union soviétique كي خدم زمان نسبت تحقق ليها لي ريبوبليك ني دواكني يدا الوقت وغال تسيدي فغانت لي ريبوبليك ني بلا ريفيروندوم خاطر لي بابل زون ديسيدي كوم سا تصيب ديسيدي فغان وغال تستيموري مانسن كتيك ثوغلينيك اسكو توالي ضروري هاد الجزائر كاصدرو افيك لا كريز سوسيو ايكونوميك اللي ديت دوناكا لا مونتي دو لانديبوندونتيزم تمورت القبايل لي زارغيمون فور الجي بي كا كي اون تران دو رياليزي دي بروجي فريمون تري امبورطون انورم دي بروجي بور ليتا كابيل يتعقد كلش عطاسي كيف ديك لا وقديت الدوله وقديك تواخذها من تورا يمني قبايلي ذلك البارلمون كابيلي ترافاي ريغوليرمون يسافونسي تدار الزاد دوينا كودي الكونتكست بوليتيك اكتوال تموت الجزائر موت سوالي ذاك كتبوا ليك بلا كاصدروا لي الجزائر هادي ضيو الوقت تموت القبائل تفاكا كديريكتمون القبائل اللي كراجونت ماجوريتي ما تشاكو كتفهم ديال الدومون ديال الانديبوندونس الجزائر il va céder complètement ما تبان بالك هذه عرفنا نكمل الجزائر تبعناك مولاش خرجت تبان سيناكينا تمول القبائل تبان تشفى موت سوالي سا فا افوار ا بيبري الميم سيناريو نابروش par une analyse comparative que le scénario de l'URSS, l'ex-URSS. Tu vas voir de la Russie, fantasme des républiques. Merci. Bon, le Zaïre, c'est une chavichette à la Yougoslavie. C'est une chavichette à la Yougoslavie. La Yougoslavie, le problème, c'est que nous, نقبل يواكنا نخدم تيمورا après le din les frontières بوغارسن. C'est-à-dire, ça, c'est. Par contre, la Tchécoslovaquie, d'abord la séparation à l'amiable. Je pense que la Kabylie va avoir un processus à la Tchécoslovaquie avec le Zaïre. Parce que le Zaïre, ce qui nous intéresse, c'est que la Kabylie est toujours indépendante. Une fois la Kabylie est indépendante, elle deviendra un grand pays, un grand avocat pour tous les Amazirs de l'Afrique du Nord. Et la solution pour tous les Amazirs de l'Afrique du Nord, c'est diriger des États indépendants. Parce que sans ça,
l'arabo-islamisme va nous phagocyter. Maintenant, est-ce que l'Algérie va aller vers un scénario à l'Union soviétique, c'est-à-dire أدفون تمورس يوس نزمر دنيني باللي ثمورث الجزائر النظرة باللي ثمورث الجزائر يتصطفون ثمورث فرنسا. La machine étatique à Alger tourne grâce au soutien de la France. Donc la France ne veut pas d'effondrement de l'Algérie, parce que l'effondrement d'Algérie aura des conséquences sur la rive nord de la Méditerranée. Par conséquent, la France anticipe. Ce n'est pas les Algériens qui anticipent. Mais nous, en tant que Kabyles, ce qui nous intéresse, c'est l'indépendance de la Kabylie par voie référendaire. On s'en fout que l'Algérie ne s'effondre pas. Tant mieux que l'Algérie ne va pas s'effondrer. L'essentiel, c'est d'arriver à notre indépendance. Nous ne voulons pas un État chaotique à côté de nos frontières. Il est préférable attirer le Zaïre. Nous connaissons un set de bonnes relations, de bon voisinage. On aura besoin d'un marché économique parce que un Kabyle est économiquement productif. Par contre, l'île Zaïre, les pertes sèches d'argent, surtout donc je pense l'Algérie elle va vivre des crises économiques et tout parce qu'il n'a pas de ressources. La preuve, elle est obligée d'exploiter le gisement, le zinc, et aucun financer l'État. C'est-à-dire à une richesse naturelle en Kabylie. C'est-à-dire il n'y a pas de richesse naturelle, il n'y a rien du tout. Chaque le pétrole, chaque la crise, il y aura non seulement même les populations civiles sont le zinc. C'est une preuve que la Kabylie a toutes les potentialités économiques pour faire tous les programmes économiques, qu'elles soient de gauche, de droite, du centre, les potentialités économiques. Maintenant, la bourse de Qadayr, il va être construite sur la base de la démocratie, des partis politiques, de la démocratie. Après l'Algérie, je préfère une Algérie démocratique qu'une Algérie théocratique à nos frontières. Ça, je pense en termes géopolitiques. Mais il y a un État islamique à côté des frontières là, ça posera toujours problème. On va avoir plus de dépenses étatiques, plus de dépenses publiques. Il faut surveiller les frontières, etc. Mais je pense que la Kabylie a tout intérêt à se sauver de l'Algérie. Quant aux solutions de replâtrage, l'autonomie, le fédéralisme, la régionalisation, après statut particulier, le particularisme kabyle, je pense on fait que tourner autour du pot. Et à quoi ça sert de freiner cette dynamique? La dynamique en 2001, on va vers l'indépendance. Il a qu'à avancer à tasse. Ils nous ont freinés. Il y a des gens qui il y a des gens et des militants qui étaient conscients de ça. Mais on ne pouvait pas, il fallait faire œuvre pédagogique. L'autonomie était une œuvre pédagogique de la part de ses promoteurs. C'était une œuvre pédagogique. C'était au lieu d'aller de l'Algérie vers l'indépendance, on est allé de l'Algérie vers l'autonomie, de l'autonomie vers l'autodétermination et de l'autodétermination vers l'indépendance. C'est-à-dire c'est des étapes historiques. Mais un rétropédalage. La conférence régionale kabyle ne va jamais mobiliser autant de personnes que 2001. Mais 2001. Lorsque les délégués sur la base de l'Algérie, ils ont eu un résultat négatif. Pourquoi? Parce que l'Algérie avait dans une position de minorité. Et justement, là, le plus grave, c'est des choses.
مي الناس الجماعه اللي تفاوضوا تديني الحقرنيه خاطر ils sont majoritaires. Mais si tu te considères partie prenante du peuple algérien, vous n'avez pas le droit de s'insurger contre la majorité du peuple algérien. Si on se considère, nous sommes des Kabyles, nous sommes une autre nation, nous sommes un autre peuple, personne n'a le droit de nous dire nous sommes une majorité, un imposé notre majorité. J'ai donné l'exemple léolien de Taïwan et la Chine. Le Japon, c'est une province de la Chine. Bien sûr, il y a un président chinois. C'est normal, il y a un président chinois. Il y a un président japonais. Bien sûr, mettre dans une position de minorité dans un grand ensemble algérien qui est majoritairement acquis aux idées arabo-islamiques, qu'on le veuille ou pas. Tout le reste des Algériens, ils pensent de la même façon. La polygamie, ailleurs, n'est pas un tabou. La polygamie, ailleurs, ce n'est pas un tabou. En dehors de la Kabylie, ce n'est pas un tabou. La laïcité est un grand tabou. L'islam, la religion de l'État, est une valeur fondamentale. L'infériorité de la femme par rapport à l'homme est une question fondamentale ailleurs en dehors de la Kabylie. Vous êtes occidentalisés. Nous ne sommes pas occidentalisés. Fadman Soumer, il était chef d'état-major de guerre pendant la résistance contre la France. Fadman Soumer, même France, l'Église américaine, jusqu'à maintenant, un chef d'état-major femme. La femme, c'est des grands empires où il y a des guerres. Nous connaissons un chef d'état-major de guerre femme, mais c'est pas le soumet. Elle se diriger alors qu'il est à la tête d'une armée contre la France et n'a pas signé la capitulation. Contrairement à l'Émirat Abdelkader, il a signé le traité de Tafna. Le seul traité que les Kabyles ont signé, c'était les accords d'Évian. C'était Kirim El Qassem, c'est un Kabyle, il a signé l'indépendance de l'Algérie. Il n'a pas signé la capitulation contrairement à l'Émirat Abdelkader. Donc, il ne faut pas perdre du temps avec l'Algérie, ça ne sert absolument à rien du tout. Je comprends que certains ne veulent pas, ils ont des intérêts avec l'Algérie, mais qu'elle soit rassurée que les intérêts et ça avec l'Algérie, avec l'accord aérien, non pas la Kabylie, l'Algérie, pour l'indépendance de la Kabylie, il va garantir tous les intérêts des Kabyles. Amad les retraités, Amad. Vous voyez que خدمنا على فرنسا دي الجزائريين خدمنا على فرنسا تسغل لا روترات لفرنسا وسنت كي سار فرنسا دونك vous voyez que خدمنا ندير الجزائر خدمنا لا روترات الجزائر. Mais il faudrait se dire une chose, mais l'Américain en roche vers la ruine. Vers la ruine. Nous sommes la police et la gendarmerie ou les militants de l'arabo-islamisme. أكيد ما جرن شيخ قصنا رمضان أكوثن. C'est pas les lois de la République, c'est les lois islamiques. C'est comme ça. أكيد il n'y a aucune loi en Algérie qui dit qu'il ne faut pas ouvrir un commerce alimentaire de Gassna Ramadan. Mais d'afin جد أدور جد درميون أكغرخن الدرع. C'est ça l'Algérie. C'est ça l'Algérie. L'Algérie, mais là on n'a pas tiré toutes les leçons de l'histoire. Je crois que nous sommes amnésiques. Il ne faut pas qu'on soit amnésique justement. Voilà. Merci. حسين أجمع إلى إن ذيس التجين بسرعة جينا يكشفد كما عمر مش قام لنتساعد على الناس اللي ما ديس دام دوق فنيان تاني فنيان جوج على فيون لذا كده مونريال أطس من يحضر أطس شوالك يخدم نقد وربعني جمرني ما في كوال ماذا الزمر عمرض مسيرة في سقسين الحسين ولا واش وادي نض التاكين على كسالك كمل أزل فلاون أزل الحو أزل فلاش
تنمير أقريك تفريض سيد وثجدارة وزير وثجدارة شوفوا أكيد نسقسي تنميرتي كتاس أكا سبسيد سيد أكني وثال الحال أتسميكتا كان دي بوتيت شوز هكا دينا مراد إميرني كون ويث كاثم دينا كلي غير الزارق داكي تزال داك يمكن تشمع تمور داكي مرني يتقايض أو كذا نو داكي دونك تسعة سؤالات ورجين نخدم المانيف ذاكي كاين الدوو هو هذا تمسلاي معنا في فين لاني لا دياسبورا ذاكي ورنا جو سور سي لا ميم شوز ايدي ضراني ثموراني نكوت ورجين نفد وهور بيد تيديرني ثمور ذاكي نا بوليس هذا شو عندنا ويل اوتوريزاسيون نروح نلحو هي الثيكت انواع دي تسقيطان ذي زايرين سقطنا بغانا ذاك سين تيراولنا من نروح نبدا بورت الكونسولا يزمنا دافري ساولني لا بوليس نروح نيويورك دوفون لو بيرو دي ناسيونز يوني دو لونو دينا نوفات نزوارنا رذين نروح نبلوكيس لا كونفيرونس سي بوتفريقيا واشنطن سي لا ميم شوز نوفات نزوارنا رذين دونك ثقيل قسن انتوكي الجزائريين حوالنا لازم دينا نولي كنجي كاميرا تلعب دي مصريين نسيبورتيني مصريين دونك اغفري الجزائريين يقبايلين نزران وكشيلان الجزائريين نزران شيلان وحسبنا راسكسن ولا دونك نسيتي دي سوت نحسب راسكسن تو فيان دو دوني تو لي بوين كومون غيشاركين وكنيس يقبايلين لي ديفيرونس الا نيران عيدسن ورزمير دارت سمرير لكن قارنا ايفكي قدوا ما كنيكي هو مثل جداد سنه ديبان ومن واحد السنه ديبان ايفكي حدث الزيت ذا كيف فانا كني بغا هادو هذا مام ثوركا ساكي اون 2020 سيتي لا ديرنيير مارش واقيلا نخدم 2019 19 نخدم ذاكي لا كني نطمع كني قارنا نطمع يتخصي مثل تصريف نروح على الزات الكونسولا يبقى وسن دارك مناغ دينا سا سي en 2019 سي با en 1949 سي با en 1954 اني لا مراد دينا لا بنقسم لانك يمدو كان نايق فايرين نوك دي سوالينا كي مونريال الزران بليك وسن دارك منا دي وثنا سخسرن وكان يزم الناس خربن عيف الدين في الزات الكونسولا دي كاع تسخربن نروح 2020 نروح دوفون لا كولين بارلمونتير ا اوتاوا وسن داردينش كاع مطمطوث تمطث غريسيا لا تفكر كون وذوذين دونك وكذا كيزرات نوك قبيله انك نثنى تزوره ثلاث اسقسي ايشينا كنتي تسفسل يقدر وكذا نظن قد اسمزعينا في الفيدراليزم لوتونومي ريجيوناليزاسيون ستاتيو بارتيكولير في مشروع قوانت ماشي ديوث كنا الناس اللي يمكن يسلق قبايل نو سون بري ا توت سي زيبروف ا توت سي زيكواسيون نسنيثن تنزراثن تنخدميثن تدنا عدد نيسن تنقبل كو ديرون لي 40 اوتر ولايه معناتها هذا سنتين اللي نخدم في الفيدراليزم ما كاين واحد الاتش كون حوايج كون اوني بيان كوم سا 10 سنتين فيس خمدين اوتونومي تروانا كاد ولايات في 48 10 سنه الميزان الناس اللي مرات في فنوض كدنا ثني طيدات فهمتي ترى ذاكي وزمير دارت تشكي لا ومن بعد سنين القرنيه دي مومون تروح دار داخل تقفل ما تروح تزرد ليكواسيون زرد توت لي زانفورماسيون توت لي دوني زرد داز كما حقرا كي داكشي اللي حقرني ماشي مني كي حقرا دونك الحو امكان السنين ثورا وكي ما هذا ما تكذب تفرض تخمم الفيدراليزم تتزقلاش كي هو الفيدراليزاسيون موت اللي دار نكون ما خدم الفيدراليزم الا قد سيدي وقف ناس خدم الفيدراليزم نكونوا لا عم كي كانت نخدم هي الفيدراليزم عم كي نخدم لا ريجوناليزاسيون ما الا كان بلي كانت فضل خدم لا ريجوناليزاسيون زنوتني كيف انا السيباري ماشي نكون نبغى نخدم ثمور هو اللي سيباراتيزم سي اون انسولت دونك الغور اختارك شي نام كي تسوالي اشو بوالي سوي سينز مرث المقر وقد سقسينا كي كلش ثنمير الميرس طلع لك وصي استقسين صدير إذا كنظر باللي القبائل dans un corps acadien d'un peuple il y a une partie passive et une partie active. إذا كنظر la partie active اللي هذيك تسنعهم jusqu'à maintenant إذا كنظر باللي même en Kabylie le fédéralisme ولي سايره les partisans
l'autonomie ou les partisans. La régionalisation, elle est portée par le RCD, mais c'est des courants dans le RCD. Il y a un courant qui porte la régionalisation, il y a un courant qui ne la porte pas. Il faut se poser des questions. Là, je نبغى نتكلم نروح على الجزائر انا ويا ربو اسلاميك باسكو كيف الذمذيه نيغد باللي ما تدمض جوج كيون حمارون ذي زكواغ اثن تخرضوا ذيك خنطار يحمارون يزكزاون تخرضوا بران يزكزاون هذا غير انت حمار يزكزاون خاطر يزكزاوني مغطاسي قلال ثورا. Dans tous les pays du monde, c'est un rapport mathématique. الجزائر ثبنا أكنيسينا فرحات ذي ليفرنينس le siècle identitaire. C'est les États post-coloniaux, c'est le vice de fabrication. C'est-à-dire, avec une malformation congénitale. C'est ça, parce que maintenant, le défaut la malformation. الجزائر والزميرة غتشوغل بين النظام أبارت قيم تعرف تسلسل. C'est-à-dire arabo-islamique. Les Algériens, au sein aucun projet. ما قد هضر نتورا كاينين لان كريد يقارن نغير لا صوما. اون دينير لا صوما ميتي فالابل en 56 يفيق مع بعض الامراض. Mais ثورا il n'y a pas six wilayas. Il y a deux wilayas qui sont deux nations différentes. Dans la wilaya اسميس la Kabylie, dans la wilaya ثانية اسميس l'Algérie. Les deux wilayas ياكين يوث ثوغير la nation kabyle يوث ثوغير la nation algérienne. La nation algérienne qui تبنى عارفين سلم أفطارف mais moutons palestiniens. Nous sommes contre les moutons palestiniens. Humainement, il n'y a pas de souci. Mais ils sont plus solidaires d'un Palestinien, ils sont plus intéressés par les émissions du Qatar, ils sont plus aussi, c'est-à-dire, Qatar 2001 il d'une rupture. Il a reconfiguré la pensée kabyle. Depuis 1926, nous avons une alliance avec Ouïa, nous avons basculé le rapport de force contre la France. La pensée du mouvement national algérien, 63-65, il a été mal posé. Le FFS en 63 nous sommes contre la dictature. C'est هذه القبائل كانوا كلهم لان القبائل انا واعرفهم داير التيرا وانت مغارين دا قد شفاني الكرانيه اسقاط الكرا بعرفهم par opposition à الكرا روميين c'est-à-dire الكرا بعرفهم parce que on dit après il y a eu je vais vous dire une chose un jeune l'armana ثيرا في اسميس ارزقين حامدوش des Jésus. Il a été blessé par balle après Buntid, le carroisson rouge, la vanatera, le Buntid, qui a évacué. Ça sentait déjà dormir, ils l'ont achevé. Ils l'ont achevé. Alors, il dit, il y a de l'émotion, mais l'émotion, ça fait partie de l'humain. Mais il y a un Kénien où il se radara un Kabyle traité de cette façon dégradante, un traitement dégradant, torsionnaire, un traitement c'est-à-dire criminel, parce que est manifesté, parce qu'il a exprimé une opinion politique, on dirait الحاجة. ذي الوقت الفرنسا مسالي الحاج c'est une opinion politique, le parti du peuple, mais il n'est pas acquitté pour ses opinions. Elle est là, France, de la colonisation. Alors, si le pouvoir n'est pas d'accord avec la conférence régionale kabyle, il ne sera jamais tenu. S'il est tenu, c'est parce que le régime est d'accord. Maintenant,
ذي قبائلين من كل انسان تكتيوين داكور مي تكتيوين اكين سنه تساوي الجزائر تساوي الرنيفير تاكي لا بروبليماتيك خاطر مثلا ني غاوند داكيس حسب عطاس داك لو تكست ني باراليمينير سوني ليكسكلو لي انديبوندونتيست elles ont tranché d'exclure les indépendantistes. Ça veut dire qu'ils ont exclu les Kabyles. Donc, ce n'est pas une conférence kabyle, c'est une conférence algérienne, puisqu'il en tant qu'indépendantiste, je parle de droit de prendre la parole. La déclaration c'est une déclaration qui exclut la participation des kabylistes, c'est-à-dire des indépendantistes. Maintenant, les solutions de Rabi, les solutions de Rabi. Aucune région d'Algérie ne demande la régionalisation, aucune région d'Algérie ne demande le fédéralisme, aucune région d'Algérie ne conteste les valeurs portées par le régime en place. Il n'y a pas de contradiction entre le régime en place et la société. La société est plus archaïque que le régime lui-même. Voilà la réalité. C'est-à-dire, nos ennemis de demain seront pires que ceux d'aujourd'hui. Parce que le régime algérien, je ne suis pas d'accord parce que le régime algérien, c'est un régime, il y a des preuves. Il cohabite avec les islamistes. Il a cohabité avec les islamistes. Le Hamas, c'est une organisation internationale. Les frères musulmans, ils siègent dans le gouvernement. Ça pose aucun problème. Ça pose aucun problème. Mais quand il s'agit, quand le GPK rencontre un député français, il monte au créneau, attention, avec la puissance étrangère. Vous voyez, le Hamas, il est organiquement lié à l'international des frères musulmans. Et c'est une organisation transnationale. Maintenant, les Kabyles, je pense, c'est mon avis, je pense les Kabyles, le peuple a compris qu'il n'y a pas d'alternative en dehors de l'indépendance. Sauf que les conditions ne sont pas réunies, mais il y a un certain nombre d'élites qui veulent lui substituer des solutions de replâtrage. Les solutions de replâtrage, c'est-à-dire c'est un freinage. L'autonomie, statut particulier, particularisme kabyle, conférence régionale kabyle, on exclut les indépendantistes, conférence les formules. Mais en réalité, toutes ces conférences-là n'ont de kabyle que le nom, puisque l'objectif, c'est d'aller vers la négociation avec le pouvoir. Dans une conférence nationale de transition, dans une assemblée constituante algérienne. Dans une assemblée constituante algérienne, les Kabyles de Ouarn, c'est une minorité. Ils pourront voter aucune loi. Même les parlementaires du RCD, du FFS, à l'Assemblée nationale algérienne actuelle. Dans une conférence nationale de transition, les Kabyles seront une minorité. Mais là, au prorata de la population, les Kabyles, c'est une minorité démographique. Mais là, au prorata des lobbies, les Kabyles ne sont pas un lobby. C'est les Algérianistes qui sont des lobbies. Mais là, la participation de tout le monde, toute la racaille du système est skindina. Et on sera une minorité. Après, les Français, nous sommes une minorité. Et déjà, qu'il y a 54-62, qu'il y a 1946, 1948, qu'il y a des HCA, qu'il y a des accords, le protocole d'accord de l'Arrache, qu'il y a devant des témoins. Mais ça va il n'est pas honnête. Il n'est pas honnête. Ils vont garantir l'accord. C'est ça le principe kabyle. Et le principe kabyle, c'est un principe des Nations Unies aussi. Les Nations Unies, les négociations sous les auspices des Nations Unies. C'est quoi les auspices? C'est-à-dire ils garantissent les accords. Il n'y a pas de solution. Le pouvoir algérien, a décidé n'importe quoi. Mais une fois dans l'affaire
bizarre de la fermer, le truc dans la poubelle. Voilà la réalité. J'espère avoir donné un élément de réponse à votre réponse à Dama. الميرث حسين نرتي الميرث يا جماعه نقلها بالقسم السالي ونسقسينا غنا درنوف يا جماعه شو قضاين كلا خطة تسلق قدامه انا كنسي نسقسي الحسين تنمر لا ديمونسيون انترناسيونال اجي كان ندوي على هنا حسين كان دوغ على le 9 septembre 2001, il y a eu les attentats migrants de New York. Eh ben, l'Arrache a mené une marche à l'ambassade des États-Unis à Alger en 2001. Ils avaient été reçus par l'ambassadeur et tout ça. Parce que كنا عمرهم مش قناه ريبوندي ترسنت انا خاطر ولكن شنو الاكتور برينسيبال ديال القرن الثالث ميم ذاكي هاني غاد الحسين سقسينو صلضيد صلفض اسقسينو روح ولا شو غيديف انا سكرا عمر برنا في الحقبار اسقسينو عمر ذاكي ذا عندي مورايش لا المارش ثلاثه ديال المارش au consulat américain. Je fais une déclaration et tout ça. On a été reçu aussi. Donc, la déclaration a été reçue par le consulat américain. Est-ce qu'il y a un lien entre les marches ou que la dimension indépendantiste kabyle qui émerge déjà تلا كانت احتياجيني محسوب شغل داخل بلاغ بقبايلي الوقت النيا ايش هي وين هذا سميتها اللي يخدم لي مارش دو سوتيان aux États-Unis suite aux événements de 9 septembre ما هادشي تلا احتياجي كاميه لانديبوندونس تلا اللافا القبايلي كان تلا محسوب ماذا تلا سي ني با بوسيبل تصور الغرس. C'est une question de temps et c'est une question de pédagogie. كنميرتي كثر ما سد الحسين ديالنا ما شادك شي من عمر وانا ما الا الحسين يسرى داك ديال واش يبان كان يمكن سواليا ما فهم سقسيني مراد ما فهم سقسينيش c'est-à-dire dans chaque cabine il y a un indépendantiste ماشي فما لا مارشنين الكونسولا امريكان à l'occasion des événements du 9 septembre, les tournées de New York, à Alger, à l'ambassade américaine. Ils avaient été reçus et tout ça. Est-ce que ce n'est pas, déjà, c'est une dimension quand même qui fait que c'est une idée qui se fourronne. فيكتيجي l'indépendance la Kabylie il a déjà كانت là le sentiment indépendantiste kabyle a toujours existé. Il a dans chaque cabine il y a un indépendantiste qui s'ignore sauf il y a des gens qui sont conscients il y a des gens qui refoulent ça parce que il y a des intérêts il y a de la domination, il y a de la peur. Mais une chose est certaine, c'est que pendant les conclaves l'Arrache, la plupart des délégués, à part gagner défense et les partis politiques, les délégués des organisations souveraines, c'est un langage indépendantiste. Il y a des conclaves de Tixil, de Makouda, je pense, Makouda ou Tixil, je pense Makouda, il a proposé les cartes d'identité et le régime algérien. Qu'est-ce que c'est les cartes d'identité? De la plateforme elle-même, il y a un article qui parle le départ des gendarmes, de toutes les brigades de gendarmerie. Les décisions, les manifestations, destitution du chef de terre. Dans chaque terre, il y a 21 terres, par exemple,
les délégués l'Arachi vont se réunir. Alors, on a chef des Racines, l'interwilaya a décidé de vous destituer. À part de se faire avoir. Si c'est des actions indépendantistes. Après, il y a des choses, il y a l'hybridation dans le langage. Dans le langage. Même les déclarations des uns et des autres, il y a quand même en filigrane un sentiment d'appartenance à la Kabylie contre tout le reste. Bien sûr, il n'y a pas eu un processus de clarification. يقول لك يموت بابا في الجزائر ويموت بابا في الجزائر يقول لك نكوني لا فامينا 5 يمجوا وي 5 يمجوا هذه واللي يموتون سي اون فيارتي بور فو مي موتون بور لا ليبرتي وموتنا وكنا نوار نكوني ضعرفن وموتنا وكنا نكوني نوار ضعرفن يقول لك في الوقت الفرنسا اللي طري عكيني تبض الجزائر وغير لي طري وقال لك غير نسطرومي تبض لانديبوندونس ذرتني لي طري voilà le processus, c'est-à-dire il appartient aux militants d'expliquer, de multiplier les conférences parce qu'on dit il y a ce qu'on appelle les apories. Nous sommes rentrés dans les apories, c'est-à-dire les apories en philosophie, c'est des contradictions infinissables. Et je pense qu'il y a une conférence d'INA, il y a un d'affiches c'est-à-dire les pièges. Je pense qu'il y a beaucoup de pièges. C'est une thématique très importante de développer, c'est-à-dire attention les pièges glins, c'est-à-dire l'indépendance, la régionalisation va perdre du temps. La régionalisation va perdre du temps parce qu'il y a certaines décisions. أكينين الإسلام روليجون دي طريقة ما كان أكينين نكونين لفائق لا عرب تتصار من وراون نكونون صارينا تقبيلي وراونا شنو تصار ما تعرف لا راديو تيزي والزثورة نان في دايوث نان بومرداس نان تاكين تو فيروت خدمت ان جورنال اون عرب مي خدمت انا لي راديو نير لوكال ذا نافانا عندنا خدمت انا جورنال كابي وخدمت انا ما باس مازيغ لا راديو نافع ما الا غنكابيل دينا وكسينا راه تعرف يزمر سيرين ثاني يزمو فريد ولا زرا بلي يزمو فريد دي لا راديو تاكي سون رياليتي c'est-à-dire l'Algérie ne peut pas accepter facilement je suis partie intégrante du peuple algérien donc tu es une minorité tu dois accepter tu dois t'incliner devant la majorité c'est ça la règle démocratique dans une conférence régionale à se mettre à dégager n'importe quelle décision, n'importe quelle résolution, à la conférence nationale de transition et là, les concessions, parce que tu es une minorité. Et de toute façon, de toute l'Algérie, il n'y aura aucune revendication similaire à la Kabylie. À part les revendications qui ne sont pour la démocratie. Oui, les islamistes sont pour la démocratie parce qu'ils sont majoritaires, parce qu'ils considèrent la démocratie est un escabeau pour prendre le pouvoir. Une fois il est au pouvoir, je veux l'escabeau à la terrasse. Voilà la réalité. C'est quelle la réalité? C'est quelle la réalité? La démocratie chez les Algériens est réduite à sa dimension électorale. C'est-à-dire à voter parce que nous sommes 10, vous êtes 3, on vote. J'accepte de voter parce qu'ils ont regardé. Mais ils ne sont pas d'accord pour les valeurs démocratiques. Parce que c'est la démocratie, c'est les barres ou les nefs. C'est les barres. La démocratie, c'est la télévision. Ah non, c'est non. C'est pas ça. Il n'y a aucune différence entre les Algériens et la rue et les Algériens et le pouvoir. Il n'y a aucune différence. Nous connaissons la différence. Le pouvoir est manipulé. C'est la société algérienne. Ce que dit Naïma Salher est pensé par la majorité des Algériens. Sauf qu'ils n'ont pas le courage de le dire. Ça, c'est vrai, ils n'ont pas le courage de le dire. C'est comme nous, on dit l'indépendance de la Kabylie, il y a des Kabyles qui ne peuvent pas le dire.
Je ne peux pas le dire. C'est ça la réalité. Voilà, je te remets à moi. تنمير الحسين هو ديك عزيز عطاس تممت تنمير وسارة كاع يملح عطاس عطاس تجميلتي ثوران باش تخدم معك كاع نظوري الطابلة نفك أول تاكارا دي سارة كاع تقول تاكيا فك أول إكمثنا عمر مشقان ولا نتساس تماثيس مغناس ذلك قديم ناس انونسيان عمر تنمير تكوين تخدمض تنمير تكوين تجميل تتصرف قبيليث ايوا ديك دي تاكرا دي ثلاثين ذو التاكرا تنمير تيك عمرين شعلا ميكرونيني هذا يون واستاذ فاين الدنيا ذاك دويني دينا مثلا الحسين ميدن إذا ما كنا رحنا لومباساد دي زيتاز-Unis الجزائر شفي غنكوني ذاكي نفوتي سي زوبسيون بليزيور فوا ذاكي دون دي زاجي اون 2001 مي لا نوي ذيك قارن يونا كنا نروح لومباساد دالجيري يونا كنا نروح لا وي ذيك قارن بوركوا لومباساد دالجيري نروح كنا لومباساد دو فرانس تينيك حكمن لا وي قارن نروح لومباساد دي زيتاز-Unis باسكو فرنسا ما تروح على الجزائر ما تروح على فرنسا كيف يوث فرنسا مازال تحكم الجزائر دونك سي اون رياليتي زعما الحال فايني يقلا لو شوا بغينا يروح d'abord c'est une reconnaissance au même temps compatir à la douleur que venait de vivre le peuple américain ça c'était en dehors de l'Amérique officielle يثي نظرا شوك من دون تاتيكس فينانسيين انت ديسكرنا الرفرام انه ندي خدمه لي فري مسلمان هنا نيت بروتيجي هنا نيت فينانسيين دونك وقع الفوالاقي أول ندينا الحسين تراك نتعاود نتمارين الكيرا بارافن الكيرا فرنسا يعني كي نقلي جو سويز ان اكزومبل فيفون devant vous je l'ai jamais revendiqué je n'ai aucune intention de le revendiquer SSK Vava il a eu son honneur يكرز دول يكرز بالنفر في السلاح اسم ديال فرنسا وثني السلسلة رمي يغلوز النظام الناس ويتفوق عايشة تموت الجزائر السيئة إجماس بابا نغانتو 64 أما عرفت نستيثقار يون غانت العسكريس مسايا نتا فرنسيست ويض قراوي نغانت العسكريس مسايا نتا عرف سوسكي بورو فينيرو والدينا إجماتنا je vais rejoindre Thierry de Fkegmatna Al-Hussein et il faut multiplier ce genre de conférences qui sont d'une grande pédagogie مثلنا إلى قدر نكون راز ويدي سنن رسني ثمسني ريال فسنا سنة ريال داخل ولا غسل لكن الوالين rien n'est impossible au contraire le chemin le plus facile c'est celui qui nous mène vers l'indépendance et les bricolages قلنا كلي ce sont des virages inutiles هذا virage يفن كان سير 10 أقرام سياث أنت دوك tous les passages ont été faits إزمر الحال إن كي تسوالي c'est quoi مسكارا ce sont des expériences qui n'ont pas été gratuites نسيب نروح بسكرا نروح رباتنا نروح اريس نستطوف فاسن نساكاي دمدن نقرس نكون ويدي مازيغان الا نويد قربه كي ديوث تسكر ضسني كذا مازيغان يثرا نسوق على رورسن يعني لقات نخدم خدمتي مزوره ناقص نرى التجميل ديال 80 يويد قبل السن يويد 47 يويد 1926 خاصك عطاس بوين دمنو لا نويدي تيجان قبريد لا نويدي سيفرنيت لكن سينا محيا معناها تجميل تسنتوغال الناس نرى تجميل تساقي إلي ميليتون ناوكلي أما انديبوندونتيست أما لي ميليتون أمازيغ أما ولد دو لا ديموكراسي يدي بوين يدي سفدن الميدان سميت دي الموفمون انديبوندونتيست يرزا لو طابو يتفاند يقبالي نقد تستحينا سيدا دران نقد تسوادان نقد وين ثورا أثن يوزر كيسا ولاش تدرت ونسولي راه أن يقبالي سفرفير دينا تو سا n'est pas venu comme ça donc تجميل تويذك يدي في كنفوس يدي في كنفوذ تنميرت ولا ذي النظام تنميرتي كالحو pour toute cette conférence et sa pédagogie et la fluidité surtout يدي تسهلني وتسقم ذننا كنا نفهم لو فيرب فهمنا شنو نبغى نخدم تندق خاطر تاخذ مرتق فايدو ولا شافري النهار ذا كان اذا فريديس ترى ما الا الميار ديال ديك لي وين كارانا لي توندونس انديبوندونتيست زبرن الميار مي هادي يبغى كان ذو قرار المياقان تنميرت نون تنميرتي كالحضرين بث إجماع موري ولا جن صواب كسانا تصل معنا
الميدوغار درك اللي كيت كيما تبدا تنمرتي كما كل كيت وين تتصرف في قبيليت إلا راني كما في القسم كما في القسم الوعرة ذنب ساعة يدي سوجدن أهيلا كينيا نسالكن كينيا تنمرتي كما في القسم كين استما ذو شطر أوماج تجميلتي فم قرات إمي تبطل أهيلا كينيا لهنزه مليح إذا ناوية نكونيا وفي كذا ثفاث تسلسل ثفاث إي مننا ثوثرتنا سين تصرف قفايليث أجمع في القسم أوليك شادينا أوليك ثقارة تذويل تاقيني عايمة تنمرتك مثلا مرات تنمرتك مثلا الحسين نخدي خمنا سريع يخدي في كان الوقتيس ولا داك ثمورتي قلا مثلا يفادي يقرز الناس هذين تيزانتريبسيون الانترنت ناضي انت كيوهزم الانترنت تقرا ثاني يفادي يقرز ولا عقد يدك يقرا قلا تنمرتك تمقا تنمرتك يتقاد كذا استفانا كيخدي ولا ودي درا تجميل تم قرانتي في مغناسين مغناسنا وقادي كتفهمون المستقبلي ولا دغا وقادي لين كتمر القبيل تنمرتنو تنمرت أبو القاسم أجمع أوليك أجمع الحسين تنمرت مراد تنمرت نونير كلين نوقف كان أدى أنه كان يون باول ذي الوقت الموفمون لا كورديناسيون واسيف تردوين لا بلاتفورم القصر تعرف تردوين كل الليتيراتور دي موفمون تعرف شران تكرواس شجان تنرجع الكونستانتي شجان تنرجع الفعل عندنا لنا واسيف خاطر واسيف سنه تص لي زيميغري à l'intérieur de l'Algérie mais il n'y a eu aucun écho de toutes parts mais Yasmine ou Yahya يبغى négocier c'est-à-dire les délégués qui négocient la Kabylie en minorité au sein de toutes les wilayas. Le conclave d'Amizour c'est واحد 38 ولاية سنتكون les délégués négocient. Il faut que les gens أدرنوا ثانيوم دير وقت اللي نروح نخدم لي مارش لي ديليغي لا راش نكون نقارد ريزوليمون باسيفيك اي ديسونس ديموكراتيك دونك ما نخدم انا ما في جدرمين دي فيزي نتايشا هذا غد حبس الا يونو جدرمين ذا بروفوكاتور وينا اشو غدي يقع اديني ساكيدا ساون خدمتين داوني هوان ساكيدا كسارو تصادي معنا كذا جدرمين اون تونيو يهضر نعطيك صرانا كل ديليغي لا راشك تروحون ديال الوقت فين عندنا هكا نكوني فاس فاس واحد 2 متر غير انا ميم با 2 متر دي فوا نتصور الغرسون دي فوا 1 متر يقراك السياقي وانا ذا الشاف يجدرني كاين ساقي داك الساعه وتسعدي مالا سينا نساو 50 دولة هو alors il y a beaucoup de cas عندنا زمرد نحكو ماشي داينا نحكو il faut tout un livre à découvrir les détails parce que une conférence n'est pas suffisant pour raconter tout. Mais il faut tirer les expériences. Je crois que il faut revoir. Ils doivent revoir leur vision sur 2001, surtout le printemps noir. Où il y a le printemps noir, il n'y avait pas de personnes intellectuelles, il n'y avait pas de militants, il y avait un projet politique. Mais le problème, c'est qu'il est mal posé. Il est mal posé. On a posé un problème. Nous connaissons des Qbaïliens, nous connaissons des Zaïriens. C'est-à-dire, pour le mot de la fin, il faut multiplier ce genre d'événements parce que ça, il y a Internet, par exemple, dans le match GSK,
Donc, c'est très important de savoir l'Internet. D'ailleurs, suivre le monsieur canadien, québécois, il naît de la Kabylie et le premier pays à organiser le référendum d'autodétermination numérique. Il excellait dans la modernité. La Kabylie, il est déjà dans la modernité. Donc, nous sommes dans la modernité avec l'Internet et tout. Il faut lui multiplier. Je pense que اتشغل ياك وجد يتسكن في كان دافود التصاها في ولاده بغانا بشرين التص يمسناون دي مولت القبايل اكلان ازمرنا تخدم لي سراجون l'espace on s'aère. On n'a pas d'espace d'expression. Tout est réduit au néant. L'État algérien organise un état d'occupation. Au regard du droit international, nous sommes sous occupation. C'est un état d'occupation. هتشمض على القهوه زعما تسافروا هتشمض على البار وزعما تسافروا هتشمض على الجماعه وزعما تسافروا هتشمض عندك يهودو وزعما تسافروا دونك واجين سي ان بروبليم بور نو لي كابيل سلام اثمثنا القفايل ورين بلي لا سوليسيون de l'indépendance كان يقلان خاطر دور l'indépendance il n'y a pas de solution à long terme durable, viable et sûre qui peut assurer l'éternité de notre peuple, de notre culture, de notre civilisation, de notre histoire. Mais là, il y a 15 siècles, les Kairouan à Daran Mazir. Maintenant, on ne parle plus de Mazir à Kairouan. On parle l'arabe. C'est une réalité. Dans peu de siècles, maintenant, avec faut pas, c'est pas des sentiments, nous ne sommes pas des émotions, des émotifs. Nous sommes des cartésiens, des rationalistes. Nous sommes convaincus qu'en dehors du projet d'indépendance de la Kabylie, il n'y a aucune solution. Les accords du GATT, l'OMC. La France, un grand pays comme la France, qui a beaucoup de pays francophones, qui produit chaque 2 heures, chaque 1 heure peut-être à différents livres sur la langue française du monde. Eh bien, il a demandé l'exception culturelle pour l'OMC. Les produits culturels, les Français se feront bien, et il a ressenti la menace. Que dire, on n'est même pas en état. C'est la télévision, tu bombardes, tu c'est un bombardement intensif. تعرف دي الجماعه تعرف دي لاكوي دي لي كراش كي كان غورنا لا كومونيتي بونيكاران c'est là une كراش qui est en construction de la حماسه تخدم في construction c'est une ils ont les moyens تساوي دي سوردين les sources arabes ou islamistes donc خدمن. Donc, on n'a pas, tant qu'on n'a pas l'indépendance, la souveraineté, c'est-à-dire la souveraineté, tout ça va se retourner contre nous. Je réitère encore la libération de tous les détenus, les annulations de toutes les poursuites judiciaires et des harcèlements policiers à l'encontre des militants indépendantistes. On appelle massivement à la marche du 20 avril. On doit appeler le 20 avril. Il y a un seul mot d'ordre, l'indépendance de la Kabylie. Après, nous l'indépendance de la Kabylie. C'est un slogan phare. C'est important de se mobiliser parce qu'on dit la mobilisation, c'est le seul instrument de pression sur le régime algérien. L'un d'autre, la mobilisation générale, quand le peuple kabyle va demander l'indépendance majoritairement, collectivement, massivement, il n'y a aucune puissance du monde qui peut nous la refuser. C'est comme ça. Les peuples, c'est la répression. L'assimilation est pire que la répression. L'assimilation est pire que la répression.
Et chaque jour, il faut mettre une pierre pour la construction de l'État kabyle. Bien sûr, une pensée pour tous les martyrs du printemps noir 2001, une pensée pour tous les martyrs de la liberté de la Kabylie. تنمرت نون هذيك فوسي ونسفرون سبنعزم الناس تورا يمين مياقل اخلاقا تمساوال افني في القبائل ذاين كني ونسعى المثال امو الرجل الحلال جانا في نورثيس اي هكا مالا نورثيس نسعى نلور دا ريسبونسابيلتي باش كني اثن ليغي اوسي بور لي فيتور جينيراسيون سي كوم سا امنو غادي وفاتي دارسي مزوره نلمديتي دورسون تيراقا نرقم ويا قد يكفو داغن الى قد ناكسيدي على ليبرتينا باش نسى ان ايتا كابيل انديبوندون ابرا نخدم دا غاول ابرا سورا دي كيستيون دو كونستركسيون ايكونوميك ديفلوبمون اتسيتيرا وكينا وري ورثا تنمرت نوني كوكينوين يغدي سمحسن تنمرت نوني كينوين يديارضون تنمرت قبايلي في تيفي يخدمنا خديم يجرزون تنمرت نوني كينوي داني لي زانيماتور يخدم ليفينمون اكين امبورطون تنمرت نوني الكل اظام جاز تنمرت الحسين هكا إذن بوض أرثاقران إسالكنا جينيا وقبل أتنكفون غادي ناخذ تجميل طاطاس كل ودي كان فستللت لكن غادي يضرون واهي كين يثقوا في التيفين فكنت سميتها بلي واكين يلاد ذي المنداد المسمحتين تفسوث تفركات 2000 وكنت تفسوث 80 غادي ناخذ ميرث أكو ودي كان فستللت أما حسين عزم حسين يحيى أعلين في عمر مسا سلواي من قارة جميل طاطاس رشيد مثالو قاسم تنمير طاطاس رشيد تنميرتي دانيال تراب تنميرتي كريم عشاب تنميرتي رشيد بوندو تنميرتي في القاسم تنميرتي طاطاس في القاسم مرة كمان تنميرتي إذا الظاهن يدلان يدار المنداد سيغدا المنداد تنميرت سديت نمسون أثرني من أقبيلين الماريكان أوكافا تنميرت أكو إث لي زاسوسياسيون يدلان ذكوهيلاكي أما أخا قبيلين مونريال كام أما تفسوث فسعيد وتحمودة تنميرت باس أما ذا أميتي كابيلي وذي خويلان داخليس يخدمن مثلا تجميل قمقرات قبايليت ذاكي تنميرت لو سونتر كولتورال كابينا خام هذا السان قبايلي ذي مونريال تنميرت ذاغن وذي لان ذي لاسوسياسيون لي زاموري دو لا كابيلي رزعان يكوث مثلا النغو كل كيت يقلان ذاكيني اما فريد الحضيري اما وذا كلنا كل شيء كريم يسعى أزال كل شيء مثلنا يكتيريني ذنا كلاس لكن كان غد فجل التلهان لكن السيوضة المرغوبة قلنا بس أشهد عن السلام دورت ديت دون نصف ديسات تسيليان ذاكين يوث مارش ذاكين في مونريال سي إميلي كاملان حلما راديو كندا الدنيا كوثنا في مثلنا العنايات وين تاخذ كيوس وين قبايلين لكن انساو انزي تموت قبايلي مرغوفيس داغن تلا دي فرنسا دي باستي كيف داغن تسير مارش ودينا يوث الحين نظمع داني تاثمثنا النار تسمثنا العون في لا مارشاكيا قريبين دي باستي حنا ضربت بليك ثورة غادفكنا لي ديتاي في اللاس وذا ذي ثم الفقر في هذه ضمعت فهم وثمثنا ذي تزوزون وفكرت وكذا في كيث وانت زمرنا كطفهم سيفردان سوانين قبايليين لكن السولان يثمون انت تمرث قبايليث ثمرت نقول اكو كلمه مثلا هي ثمثني سماثين نبغض ارتقارا بوهي لاكيا هذا وندينا قيم ذي لهنا الخير ريبواس